దేవుని యొక్క మహాకృపను బట్టి, ದೇವರ ಮಹಾಕೃಪೆಯಿಂದಾಗಿ మరొక రోజు ఈ 2 రోజుల కార్యక్రమంలో 2వ దినానికి మనం నడిపించబడ్డాం. ಈ 2 ದಿನದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಈ ರೀತಿ ಸೇರಿ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೃಪೆಗಾಗಿ అందుకే దేవునికి స్తోత్రములు చెల్లిస్తూ ದೇವರಿಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ చేరి వచ్చిన మీ అందరికీ మరియు గౌరవ దైవ సేవకులందరికీ మన దేవుడు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారి పేరిట నా హృదయపూర్వక వందనములు తెలియజేస్తున్నాను. ಕೂಡಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತು ದೈವ ಸೇವಕರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. వేగంగా మనము మన కేటాయించిన స్థలాలలో చేరుకోగలిగితే, ಬಹಳ ಬೇಗ ನಮಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸೇರುವುದಾದರೆ ప్రార్థన చేసుకొని ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ఆయన సహాయం చేత వర్తమానంలోనికి ప్రవేశిద్దాం. ప్రార్థన ಮಾಡಿಕೊಂಡು. మహాపరిశుద్ధుడైన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, మీకే స్తోత్రములు నాయన. మహాపరిశుద్ధనాದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆ, ನಿನಗೆ ವಂದನೆಗಳು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ತಂದೆ. ఈ 2 రోజుల సభలలో భాగంగా 2వ దినంలోని మొదటి సెషన్కి మమ్మల్ని నడిపించినందుకే స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాం నా ప్రభువా. ಈ 2 ದಿನಗಳ ಈ ಒಂದು ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಂಥ ವಿಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ವಂದನೆಗಳು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ತಂದೆ. మీరు ఏర్పాటు చేసిన మీ అమూల్యమైన మాటలు మేము నేర్చుకొని, ನೀವು ಏರ್ಪಡಿಸಿದಂತಹ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತುಕೊಂಡು మా జీవితంలో లోటుపాట్లను మేము సరిచేసుకున్నట్టుకు మాకు సహాయం చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಬಲಹೀನತೆಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಸಹಾಯವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ఈ భూమి మీద మేము యాత్రికులమని, ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರವಾಸಿಗಳೆಂಬುದಾಗಿ, మమ్మల్ని నడిపిస్తున్నది మీరే అని, ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಂಥ ಆತನು ನೀನೇ ಎಂಬುದಾಗಿ, మీరు చెప్పినట్లుగా విని ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೇಳಿ ఆ ప్రకారముగా జీవించి మీ వద్దకు రావాలనే, ಆ ರೀತಿ ಜೀವಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ఆ మనసును మాకు దయచేయమని ಅಂತಹ వేడుకుంటున్నాం. ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. మా అందరికీ వినుచున్న మీ బిడ్డలకును వివరిస్తున్న నాకును మీ ఆత్మ సహాయమును నడిపింపును దయచేయమని ప్రాధేయపడుచు. ನಮಗೂ ಮತ್ತು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಿಯ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನ ಸಹಾಯವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಬೇಡ್ತೇವೆ. ఈ కృతజ్ఞతా స్తుతి ప్రార్థన మా ప్రభువును ప్రియరక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారి పేరిట మీకే సమర్పించి ప్రార్థించి వేడుకొంచున్నాను తండ్రి. ಈ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ನಿನ್ನ ಮಗನು ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನಾದಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ತಂದೆಯೇ, ఆమేన్. ಆಮೆನ್. ప్రియులారా, ಪ್ರಿಯರೇ, నిన్నటి దినాన మనము ఆయన సృష్టి గురించి, మనిషికి దేవుడు చేసిన మేళ్ల గురించి అనేక కోణములలో మనము ధ్యానించడం జరిగింది. ನಿನ್ನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆತನ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ, ಮಾನವ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ఈ 2 రోజుల కూడికలకు మనము ఏర్పాటు చేసుకున్న టైటిల్ మనందరికీ తెలుసు. ಈ 2 ದಿನಗಳ ಈ ಒಂದು ಕೂಟಕ್ಕೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. వేయబడిన పునాది, తెరవబడిన ద్వారం అని. ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ಅಸ್ಥಿವಾರ, ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಬಾಗಿಲು ಎಂಬುದಾಗಿ. ఈ వేయబడిన పునాది అని అనగానే నిన్న విన్నటువంటి 2 వర్తమానాలలో భాగంగా ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಅಸ್ಥಿವಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಕೇಳಿದಂಥ 2 ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು దేవుడు భూమికి పునాదిని వేసి అందులో మనల్ని ప్రవేశింపజేశాడన్న సారాంశం మనకు అందింది. ದೇವರು ಭೂಮಿಗೆ ಅಸ್ಥಿವಾರವನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದರೊಳಗಡೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ನಾವು ನಿನ್ನೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. వీటన్నిటినీ మనిషిని ప్రేమించి దేవుడు చేశాడని మనకు అర్థమైంది. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. మన దృష్టికి ఇది చాలా గొప్ప పెద్ద లోకంగా కనబడుతుంది. ಈ ವಿಷಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ, ಬಹಳ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. అయితే దేవుని చేత నిర్మింపబడిన ఈ ప్రపంచం, ಹಾಗಾದರೆ ದೇವರಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ ఇంత నూతనముగా ఆయన దానిని చేసిన తర్వాత, ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಆತನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ దాని గురించి మనిషితో మాట్లాడుతూ ఈ భూమికి మీకు ఉన్న సంబంధం ఏంటి అని ఒక మాటలో లేవియాకాండంలో చెబుతున్నాడు ఆయన.
ಈ ಭೂಮಿಗೂ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಇರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧ ಎಂಥದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ವಿವರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯಾಜಕಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. మీరు ఏలుడి, మీరు దీనిని పరిపాలించుడి, మీరు దీనిని లోపరుచుకొనుడి అనే మాటలు నిన్నటి దినాన విన్నాం మనం. ನಿನ್ನೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳು ನೀವು ಇದರ ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ ಮಾಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಆಳಿರಿ, ಇದನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿನ್ನೆ ದಿನ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. నిన్నటి దినాన ఆ మాటలు వింటే ನಿನ್ನೆ ದಿನದ ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಆದರೆ లేవియాకాండం 25వ అధ్యాయంలో ಯಾಜಕಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 23వ వచనంలో దేవుడెవరు, ఈ భూమి ఎవరిది, మనకు ఈ భూమి మీద ఉన్న ఈ బాంధవ్యం గురించి ఒక మాటలో దేవుడు సవివరంగా తెలియజేస్తున్నట్లు కనబడుతుంది మనకు. ಈ ಭೂಮಿಗೂ ಮತ್ತು ನಮಗಳಿಗೂ ಇರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧ ಎಂಥದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಯಾಜಕಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 27, 28 ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. లేవియాకాండము 25వ అధ్యాయము 23వ వచనం. ಈ ಯಾಜಕಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 23ನೇ ವಚನ. ఆ భూమి నాదే, భూమి నన్నదే, మీరు నా యొద్ద కాపురమున్న పరదేశులు అని మాట్లాడుతున్నాడు. ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರವಾಸಿಗಳಾಗಿ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇಳ್ಕೊಂಡವ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. దాన్ని ఒకవేళ మనం 2 లేదా 3 సార్లు లేదా 5 సార్లు చదివామనుకోండి, ఈ వచనವನ್ನ 1 ಅಥವಾ 2, 3 ಸಾರಿ ಓದಿದೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే, దేవుడు ಏನಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, భూమి మీద నివసిస్తున్న నరులమైన మనము, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ನರಮನುಷ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವುಗಳು, నేను మీతో దీనిని పరిపాలించుడి, ఏలుడి, లోపర్చుకొనుడి అనే మాటలు మాట్లాడినప్పటికీ, ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ನೀವು ದೊರೆತನ ಮಾಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಆಳ್ರಿ, ಇದನ್ನ ವಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ, నేను మిమ్మల్ని పరిపాలించమని ఏలుడి అని చెప్పినప్పటికీ మీరే యజమానులు అని అనుకుంటే పొరపాటు అని చెబుతున్నాడు మరొక గ్రంథంలో, అదే లేవియాకాండంలో. ಈ ಯಾಜಕ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಆಳ್ರಿ, ಸ್ವತಂತ್ರಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಈ ಭೂಮಿ ನನ್ನದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ఎవరైనా ఒక దానిని పరిపాలిస్తున్నా, ఏలుచున్నా, దానిని లోపరుచుకున్నా ఎలాంటి అభిప్రాయంలో ఉంటారు? నేనే దానికి యజమాని అనే అభిప్రాయంలో ఉంటారు. ಯಾರಾದರೂ ಸರಿನೇ ಒಂದನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಒಂದನ್ನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ನಂದು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. దేవుడు అంటున్నాడు, ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ, నీవు దానిని లోపరుచుకున్నంత మాత్రాన, ನೀನು ಅದನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ, నీవు దానిని పరిపాలించుచున్నంత మాత్రాన, ನೀನು ಅದನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರನೇ అది నీదే అని నువ్వు అనుకుంటే పొరపాటు. ಅದು ನಿಂದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಿನ್ ತಪ್ಪು. నీవు నివసిస్తున్న భూమి నీది కాదు, అది నాది అని మాట్లాడుతున్నాడు. ನೀನು ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವಂತ ಈ ಭೂమి ನಿನ್ನದಲ್ಲ, ಅದು ನಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. మరి నేనెవరు ప్రభువా అని మనం దేవుణ్ణి ప్రశ్నిస్తే, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನ್ಯಾರು ದೇವ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ದೇವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ, దేవుడు అంటున్నాడు, ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, మీరు పరదేశులు అని అంటున్నాడు. ನೀವು ಪರವಾಸಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ఎంత బాగుంది చూడండి అక్కడ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ఆ భూమి నాదే, మీరు నా యొద్ద కాపురమున్న పరదేశులు. ಭೂಮಿಯು ನನ್ನದು, ನೀವಾದರೂ ಪರವಾಸಿಗಳಾಗಿ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇಳುಕೊಂಡವರೇ. ఇక పరదేశులుగా మనం భూమి మీద ఉంటే, ಈ ಪರವಾಸಿಗಳಾಗಿ ನಾವು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರುವುದಾದ್ರೆ ఎక్కడికి పోవాలో మనకు తెలియదుగా. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? మనకు తెలుసా మనం ఎక్కడికి ప్రయాణం చేయాలో? అంటే బైబిల్ తెలుసు కనుక, యేసు ప్రభువే మార్గం అని తెలుసు, అందుకే అలా ప్రయాణం చేస్తే అక్కడికి వెళ్తాం పరలోకానికి అని మనకు అవగాహన ఉంది. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಾವೇ ಇದನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಮಗೆ ಹೇಳುವುದರಿಂದನೇ ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. కానీ ಆದರೆ యేసు ప్రభు గురించి తెలియకుండా ఉన్న జీవితాలను ఒకసారి ఆలోచించుకోండి. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಾರದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಒಂದ್ಸಾರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ఈ భూమి మీద మనము ఎందుకు జీవిస్తున్నామో కూడా మనకు తెలియని పరిస్థితి, యేసు ప్రభు గురించి మనం తెలుసుకోకపోతే. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಜೀವಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥನೇ ಇರಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ఈ కార్యక్రమం అయిపోయిన తర్వాత నేను తిరిగి హైదరాబాద్కి వెళ్ళిపోవాలి. ఈ కార్ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಪುನಃ హైదరాబాద్ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ఏ మార్గం గుండా నేను ప్రయాణం చేస్తే హైదరాబాద్ చేరుకుంటానో అన్న అవగాహన నాకు ఉండాలి. ಯಾವ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ನಾನು ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಹೈದರಾబాద్ಗೆ ಮುಟ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನನಗಿರಬೇಕು. ఒకవేళ ఆ మార్గం ఏంటో నాకు తెలియదు అనుకోండి, ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಮಾರ್ಗ ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ఈ రహదారి గుండా వెళ్లకుండా మరో మార్గంలో వెళ్ళి ఏ చెన్నైకో లేదా రూట్ మార్చి ఇంకొక ప్రయాణం చేస్తే ముంబైకో ఢిల్లీకో చేరుకున్నాను అనుకోండి, మార్గం తెలియకపోతే. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ದಾರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಹಿಡಿದು ಚೆನ್ನೈಯೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, భూమి మీద మనం పరదేశులమని లేవియాకాండం చెబుతుంటే, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪರವಾಸಿಗಳೆಂಬುದಾಗಿ ಯಾಜಕಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, దేవుడు మనతో ఆ మాటలో తెలియజేస్తుంది, నీకు మరో లోకం ఉంది,
ఇది సొంత లోకం కాదనే మాట లేవ్యాకాండంలోనే చెబుతున్నాడు. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ನಿನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಕ ಇದೆ, ಇದು ಸ್ವಂತ ನಿನ್ನ ಊರು ದೇಶ ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಲೇವಿಯಕಾಂಡ ಯಾಜಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. మనల్ని చూసి ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ఎవరైనా పెద్దవారు ఎవరైనా ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡವರು ಯಾರಾದರೂ ಸರಿ వయసులో చిన్నవారమైన మన దగ్గరికి వచ్చి ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, బాబు నీ గురించి నీకు పెద్దగా తెలియదు, మీ సొంతూరు వేరేది అని ఎవరైనా చెప్పారనుకోండి, ಮಗನೇ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಊರು ಬೇರೆದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. నాకు నీ పూర్వీకులు తెలుసు, మీ తల్లిదండ్రులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారో తెలుసు, మీ తాతగారు ఎక్కడి నుంచో వచ్చారో నాకు తెలుసు, నువ్వు ఇంకా బాలుడివి నీకు తెలీదు అని ఎవరైనా అన్నారు అనుకోండి. ನೀನು ಇನ್ನೂ ಹುಡುಗ ಇದೆಯಾ, ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಯಾರು ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು. బుద్ధి జ్ఞానం కలిగిన ఈ కుమారుడు ఆ పెద్ద ఆయనను తాతగారిని అడగాలి. ఇప్పుడు ಈ ಬುದ್ಧಿ ಜ್ಞಾನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಹೋಗಿ ಆ ತಾತನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು. తాతగారు మీరు ఇప్పుడే చెప్పారు మా ఊరు సొంతూరు ఇది కాదని వేరేది ఉందని చెప్పారు కదా, మా తాతలు మా ముత్తాతలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారో కొంచెం చెప్పండి అని అడగాలి. ತಾತನವರೇ ನಮ್ಮೂರು ಸ್ವಂತದ್ದು ಯಾವುದು, ನಾವೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಬೇಕು ಹೋಗಿ. అప్పుడు ఆయన ఆ బాలుని యొక్క మనస్సు అర్థం చేసుకుని, ಆಗ ಆತನು ಆ ಬಾಲಕನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, మీరు ఫలానా ఇంటికి సంబంధించిన వారు, మీ పూర్వీకులు ఫలానా ఊరు నుంచి వచ్చి ఇక్కడ స్థిరపడ్డారని చెప్తాడు. అప్పుడు ఆయన ನೀವು ಇಂತಿಂತ ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತವ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಇಂತೆಂತವ್ರು, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ దేవుడే సాక్షాత్తు మనుషులతో అంటున్నాడు మీరు పరదేశులని. ದೇವರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮನುಷ್ಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀವು ಪರವಾಸಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. దేవుడు మనుషులను చూసి పరదేశులు అని అన్నాడంటే, ದೇವರು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ಪರವಾಸಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತಂದ್ರೆ, దేవునికి మన సొంత దేశం ఎక్కడుందో, మన సొంత ప్రాంతం ఎక్కడుందో తెలుసు కాబట్టి ఆ మాట అన్నాడు. ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಊರು ಯಾವುದು, ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ದೇವ್ರು ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದಲೇ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. మనకు తెలియదు కాబట్టి ఈ విత్తనం వేసాడు. ఇప్పుడు ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ ಕಾರಣನೇ ಇವತ್ತು ಬಿತ್ತನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಬೀಜದ ಕುರಿತು. నిజంగా కొంచెం జ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళు ఏమడుగుతారు ఇప్పుడు దేవుణ్ణి? ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಜ್ಞಾನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ದೇವರನ್ನ ಏನನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ? దేవా నీవు మమ్మల్ని పరదేశులు అని అన్నావు కదా, ದೇವರೇ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನ ಪರವಾಸಿಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರೆದಿದ್ರಲ್ವಾ, మరి మా సొంత దేశం ఎక్కడుందో కొంచెం చెప్పవా అని అడగాలి దేవుణ్ణి. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದೇಶ ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ದೇವ್ರನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು. అప్పుడు దేవుడు ఏం చేయాలి? ಆಗ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? మీది ఈ లోకం కాదు సొంత దేశం, పరలోకం అనేది ఒకటి ఉంది, అది మీ సొంత దేశం అని దేవుడు మనతో మాట్లాడాడు. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದೇಶ ಅಲ್ಲ, ಪರಲೋಕ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದೇಶ ಅಂತೇಳಿ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ఎక్కడుందో చెప్పాడు, ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ఏ లోకం మనದು సొంతమో, ఏ లోకమే మన సొంతం అనేది ఏదో చెప్పాడు. ಯಾವುದು ಲೋಕ ನಮ್ಮದು ಸ್ವಂತದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వెంటనే ఇంకో ప్రశ్న రావాలి. ಈಗ ಈ ಎರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು. ఈ భూమి మీద మన సొంత ప్రాంతానికి వెళ్ళాలంటే, సొంత ఊరుకో సొంత రాష్ట్రానికో వెళ్ళాలంటే, ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಸ್ವಂತ ಊರಿಗೆ ನಾವು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, పలానా బస్ స్టాండ్కి వెళ్ళి ఆ బస్ ఎక్కు, రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళి ఈ రైలు ఎక్కు, లేకపోతే ఏరోప్లేన్ ఎక్కు, ఇవన్నీ చెప్తారు పెద్దల సలహాలు. ಅಂದ್ರೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೋ ಅಥವಾ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೋ ಹೋದ್ರೆ ಇಂತಿಂತದ್ದು ಇಂತಿಂತ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ದೊಡ್ಡವರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. అలానే ఇప్పుడు మీది ఈ సొంత దేశం కాదు, మీరు పరదేశులు అని దేవుడు చెప్పినప్పుడు, ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದೇಶ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಪರವಾಸಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ఇప్పుడు దేవుడే చెప్పాలి ಈಗ ಅದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದೇಶ ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ ದೇವರನ್ನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. మా సొంత లోకానికి ఎలా వెళ్ళాలి అని మనిషి బుద్ధున్న జ్ఞానం ఉన్న మనిషి అడగాలి దేవుణ్ణి. ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಬುದ್ಧಿ ಜ್ಞಾನ ಇರುವಂತ ಮನುಷ್ಯ ದೇವರನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದೇಶ ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ. ఆయన చెప్పిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనము అడగాల్సిన ప్రశ్నే, నేను అక్కడికి ఎలా వెళ్ళాలి? ಆ ರೀತಿ ಕೇಳುವಂತಹ ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ప్రభువా పరలోకం నా దేశం అన్నావు కదా, ಕರ್ತನೆ ಪರಲೋಕ ನನ್ನ ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ, నేను ఇప్పుడు ఎక్కడికైనా ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళి ఏరోప్లేన్ ఎక్కితే నేను పరలోకానికి వెళ్ళొచ్చా? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಹತ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸಾಧ್ಯನಾ? ఈ దేశానికి రాకెట్ లాంచింగ్ సెంటర్ ఒకటి ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్లో, నెల్లూరులో శ్రీహరికోట అనే ప్రాంతం. ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ఆ రాకెట్ లో కూర్చొని ప్రభా అది పైకి ఆకాశానికి నింగికి ఎగిరిపోతుంది కదా, నేను కూడా ఎక్కితే పరలోకానికి వెళ్ళేసి మళ్ళీ దిగి వస్తానేమో అని అనుకుంటే రాకెట్ లో కూడా పోలేం మనం. ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಆರೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. అందుకు దేవుడు ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಒಂದು ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ఆ నిర్ణయం ఏంటంటే, ಅದೇನ್ ನಿರ್ಣಯ ಅಂತಂದ್ರೆ, నిర్గమకాండము ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ 25వ అధ్యాయం 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. మీరు నిజంగా నా వద్దకు రావాలనంటే, ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ನೀವು ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, మీకు నేను చెప్పిన పరలోక దేశానికి రావాలి అనంటే, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದಂತಹ ಪರಲೋಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, నేనే వచ్చి మీ మధ్యలో నివసించి
మీకు మార్గం చూపించాలి అన్న ఆలోచన మనకు నిర్గమకాండం చదువుతుంటే అర్థమవుతుంది. ನಾನೇ ಸ್ವತಃ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ವಚನ ಭಾಗ ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. మనుషులు భూమి మీద సృష్టింపబడిన తర్వాత దేవుని చేత, ದೇವರಿಂದ ಮನುಷ್ಯರು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಉಂಟು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ మీకు ఇష్టం వచ్చినట్లు మీరు జీవించండి అని విడిచిపెట్టలేదు దేవుడు. ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ನೀನು ಜೀವಿಸು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. దేవునికి ఒక ఆశ ఉంది. ದೇವ್ರಿಗೊಂದು ಆಸೆ ಇದೆ. ఆ ఆశ ఏంటంటే, ಆ ಆಸೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ నిర్గమకాండం 25వ అధ్యాయంలో ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 8వ వచనం చూద్దాం ఒకసారి. 8ನೇ ವಚನವನ್ನು ಒಂದ್ಸಾರಿ ನೋಡೋಣ. నిర్గమకాండము ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ 25వ అధ్యాయము 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8వ వచనంలో, 8ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾನು వారిలో నివసించినట్లు, ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದಕ್ಕೆ, నేను వారిలో నివసించినట్లు వారు నాకు పరిశుద్ధ స్థలమును నిర్మింపవలెను. ನಾನು ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಬೇಕು. ఆ మాటలో ಆ ಒಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ దేవుని యొక్క ఆశ ఒకటి కనబడుతుంది. అక్కడ ದೇವರ ಒಂದು ಆಸೆಯು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರುತ್ತದೆ. నేను వారిలో నివసించినట్లు, ನಾನು ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ వారు నాకు పరిశుద్ధ స్థలమును నిర్మింపవలెను అని రాయబడింది అక్కడ. ಅವರು ನನಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳವನ್ನ, ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. దేవుడు మన ఆలోచన ప్రకారంగా ఆయన ఎక్కడున్నాడని మనం మాట్లాడతాం చెప్పండి. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಆತನ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನಂತೇಳಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ ಸಹಜವಾಗಿ. మనం దేవుణ్ణి పిలిచేదే పరలోకమందున్న మా తండ్రి అని పిలుస్తామని. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇವರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. పరలోకమందున్న మన దేవుడు మన తండ్రి, ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ఒక నిర్ణయం తీసుకొని ఇక్కడ నిర్గమకాండం 25లో ಒಂದು ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾನು మీ మధ్యలో నివసించినట్లు, ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, నాకు పరిశుద్ధ స్థలం నిర్మించండి అని, ನನಗೊಂದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕಟ್ಟ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ఈ భూమిని చేసిన దేవుడు, ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಂತ ದೇವರು, అంత పెద్ద సృష్టికర్త, ಅದರ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವರು తన నివాసాన్ని, ತನ್ನ ಒಂದು ನಿವಾಸವನ್ನ భూమి మీద ఉండడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు. ఆయన ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆತನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ఇది ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. ಇದು ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡೋಣ. నేను ఒక చిన్న వరల్డ్ మ్యాప్ పంపించాను మీకు ఆ స్క్రీన్ మీద చూపించడానికి. వీలైతే ಒಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ನಾನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ఈ మ్యాప్ గురించి ఇక్కడ కూర్చున్న ప్రతి ఒక్కరికి అవగాహన ఉండొచ్చు. దీని ఏ మ్యాప్ అని పిలవచ్చు? ಇದು ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ. ಇದು ಯಾವ ಮ್ಯಾಪ್ ಇದು? వాట్ ఇస్ దాట్? ಏನಿದು? వరల్డ్ మ్యాప్, ಪ್ರಪಂಚ ಭೂಪಟ, ప్రపంచ పటం. అది ప్రపంచ భూపటం. అది ಇದು ಪ್ರಪಂಚದ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಪಟ. ఈ మ్యాప్ లో మనకు కనబడుతుంది, ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂತದ್ದು ఆసియా ఖండం, ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡ, ఆఫ్రికా ಖಂಡ, నార్త్ అమెరికా, సౌత్ అమెరికా, ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ, యూరోప్ కంట్రీ, ఆస్ట్రేలియా, ఇక వాటన్నిటికంటే కింద ఒకటి ఉంటుంది అంటార్క్టికా. అది మ్యాప్ లో కొంచెం చిన్న కనబడుతుంటుంది. ಅದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ఆ మౌస్ కర్సర్ ఒకవేళ మూవ్ చేస్తుంటే తెల్ల కనబడుతుంది చూసారా, అది ఆ కింద ఉంటుంది. అది చూపించడానికి కష్టమవుతుంది. ಅದು ಕೆಳಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. నేను చెప్పే ఈ ఖండాలన్నీ ఒకసారి చూపించండి. కింద ఆస్ట్రేలియా, ఇది ఒక కాంటినెంట్. ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ಖಂಡಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದ್ಸರಿ ತೋರಿಸಿ. ಇದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಖಂಡ, ఇది ఒక ఆస్ట్రేలియా ఖండం. ఇది ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಒಂದು ಖಂಡ. ఆ తర్వాత పైన ఆసియా ఖండం చూపించండి. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡ ಇದೆ. ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡ ಒಂದ್ಸರಿ ತೋರಿಸಿ. ఆసియా ఖండం అంటే రష్యా, మన ఇండియా, చైనా ఇవన్నీ అక్కడ కనబడుతున్నాయి. ಅಂದ್ರೆ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ, ಚೀನಾ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾರತ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಾಣಬರ್ತವೆ. ఈ ఖండాలలో చాలా పెద్దది ఆసియా ఖండం. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಖಂಡ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡ. ఆసియా ఖండంలోనే ఎడం వైపున, నాకు ఎడం వైపునే, బహుశా మీకు కూడా అలానే ఉంటుంది అని అనుకుంటున్నాను, అక్కడ యూరోప్ ఉంటుంది. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯುರೋಪ್ కంట్రీ ಇದೆ. యూరప్ కాంటినెంట్, ఖండం ಅಂದ್ರೆ ಯುರೋಪ್ ಖಂಡ. తర్వాత దాని క్రింద మనకు ఆఫ్రికా ఖండం కనబడుతుంది. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ఆ తర్వాత దాని ఎడం వైపున క్రింద సౌత్ అమెరికా ఉంది చూడండి, దక్షిణ అమెరికా. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಣಿಸ್ತೈತೆ ನೋಡಿ. దానిపైన నార్త్ అమెరికా, ಅದರದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕ. నిజానికి ఒక పేపర్ని చింపితే ఈ పీసులు ఎలాగైతే అవుతుందో, దేవుడు ఈ 6 నెలల
దూరం దూరం చేశాడు అని అనిపిస్తుంటుంది. ఎందుకంటే ఆ పీసులు అన్నీ ఒక చోటికి తీసుకొచ్చామనుకోండి, అన్నీ ఒక చోటనే ఉన్నట్లు కనపడుతుంది. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೊಂದು ಪೇಪರ್ನ ಚೂರು ತುಂಡಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಹಾಗೇನೆ ಆ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಒಣನೆಲ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀರುಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ఒక చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయొచ్చు మీరు కూడా ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత. ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. ఒక పేపర్ని తీసుకొని ಒಂದು ಪೇಪರ್ನ ತಗೊಂಡು దానంతా ఒక చోటికి ఇట్లా మడతలాగా చేసి ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಡಚಿ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా చేతిలో ఈ పేపర్ కనపడుతుంది, ಒಂದು ನನ್ನ కైలి ಒಂದು పేపర్ ಇದೆ, దీన్ని ఒక చోటికి ఇలా తీసుకొని వచ్చి, అంటే ఇది ప్యాంప్లెట్ నేను చేయకూడదు అలా, ఇలా చేసిన తర్వాత మళ్ళీ దీన్ని పట్టుకొని గట్టిగా ఇలా చింపేశాను అనుకోండి, ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ತಂದು ಅದನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಇಸಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ పీసెస్ గా ముక్కలు అయిన తర్వాత ఈ పీస్ ತುಂಡು ಆದ್ಮೇಲೆ మళ్ళీ ఒక పజిల్ గేమ్ అన్నట్లుగా మళ్ళీ ఒక చోటికి తెచ్చి పెట్టామనుకోండి, ఈ పజల్ ఆట ఆడದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಕೂಡಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ అంత చక్కగా అతుక్కుపోతుంది. అది ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ఆ మ్యాప్ చూడండి అలానే కనపడుతుంది మీకు. ఆ మ్యాప్ కూడా ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. సౌత్ అమెరికా అనే ఖండాన్ని తీసుకొచ్చి ఆఫ్రికాకి అతికిస్తే ఆ రెండు పజిల్ లాగా అతుక్కున్నట్లు కనపడతాయి. ಅಂದ್ರೆ ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದೊಂಥರ ಪಜಲ್ ತರ ಕಂಡುಬಿಡುತ್ತೆ. యూరప్ ని ఆసియా ఖండాన్ని ఆఫ్రికాని కలిపితే ఆ ప్లేస్ లో గ్యాప్ అలా సెట్ అయిపోతాయి. ಅಂದ್ರೆ ಯುರೋಪ್ ನ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡನ ಇವೆರಡು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡುಬಿಡುತ್ತದೆ. మనం పేపర్ ని చింపగలమేమో గానీ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು పేపర్ಗಳನ್ನ ಹರಿದು ಅಂಟಿಸಬಹುದೇನೋ, ಮತ್ತೆ దేవుడు కనుక దాన్ని ఇలా పరిచినట్లు అయిపోయింది. అది ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಅವುಗಳನ್ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು. ಅದು ఎందుకు చూపిస్తున్నానంటే ఈ విషయం ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, మీరు ఆ మ్యాప్ చూస్తూనే ನೀವು ಆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ 25వ అధ్యాయం 8వ వచనం చదవండి. నిర్గమకాండం, విమోచనకాండ పుస్తక 27ನೇ అధ్యాయ. ఇందాకనే చదివాము ఆ వచనం మనం, 25 ఓకే, 25ನೇ అధ్యాయ, నిర్గమకాండం 25వ అధ్యాయము, విమోచనకాండ 25ನೇ అధ్యాయ 8వ వచనంలో 8ನೇ వచనದಲ್ಲಿ, నేను వారిలో నివసించినట్లు ನಾನು ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದಕ್ಕೆ వారు నాకు పరిశుద్ధ స్థలమును నిర్మింపవలెను, ನನಗಾಗಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸಬೇಕು. ఈ మాట ఎప్పుడు చెబుతున్నాడు దేవుడు? ఈ మాటನ್ನ ದೇವರು ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ఇశ్రాయేలీయులు ఐగుప్తులో నుండి దాటుకొని ఎర్ర సముద్రాన్ని దాటుకొని అరణ్యంలో ఉన్నప్పుడు చెప్పిన మాట. ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶವನ್ನ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವನ್ನ ದಾಟಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. వారు ఆ అరణ్య ప్రయాణము చేస్తూ ఈ ಒಂದು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ఆ తర్వాత కాలంలో 40 సంవత్సరాల ప్రయాణం అయిపోయిన తర్వాత, ఆ 40 ವರ್ಷಗಳ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರಯಾಣ ಕಾಲ ಮುಗಿದ ನಂತರ వాగ్దాన దేశమును ఆ ఇజ్రాయేలు కనాను భూభాగంలోనికి వారు ప్రవేశిస్తారు. ಅಂದ್ರೆ ವಾಗ್ದಾನ ದೇಶವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾನಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ఈ ఇజ్రాయేల్ అనే దేశం, ఈ ఇశ్రాయేలు అనే దేశం ఈ ప్రపంచ పటంలో ఎక్కడుందో చూద్దాం ఒకసారి. ఈ భూపటದಲ್ಲಿ, ప్రపంచ భూపటದಲ್ಲಿ ఇస్రాయెల్ దేశం ಅನ್ನೋದು ఎಲ್ಲಿದೆ అన్నది ನೋಡೋಣ ఒకసారి. ప్రస్తుతం మనం ఎక్కడున్నామో అక్కడ నుండి ప్రయాణం చేద్దాం. మనం ఎక్కడున్నాం ప్రస్తుతానికి? ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ? ಇವಾಗ ఇండియాలో ఉన్నాం. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ఇండియాలో ప్రస్తుతానికి బెంగళూరులో ఉన్నాం. ఈ భారత దేಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. అందరికి కనపడుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ఇండియా నుంచి ఈ భారತದಿಂದ కొంచెం ఉత్తరాన ఎడం వైపుకి వెళ్తే మీకు పక్కన పాకిస్తాన్ కనబడుతుంది. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ఇక్కడ మాకు టీవీ కనపడట్లేదు, వీళ్ళకి దీన్ని ఏమైనా ఆన్ చేయగలరా ఇక్కడ? ఎందుకంటే ఇంత దూరం నుంచి చూడడం కష్టమవుతుంది. పాకిస్తాన్కి పక్కనే పైన మీకు నాకు తెలిసి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అనుకుంటా, అక్కడ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కనపడుతుందా? ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಅದು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ. ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుండి ఎడం వైపుకి అలా మీరు చూస్తే అక్కడ ఇరాన్ ఏమో కనబడుతుంది. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ದೇಶ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ఇరాన్ కి ఎడం వైపున మీరు చూస్తే ఎల్లో కలర్ లో, పసుపు రంగు కలర్ లో ఇరాక్ కనబడుతుంది. ఈ ఇరాన్ పక్కದಲ್ಲಿ హಳದಿ బಣ್ಣದಲ್ಲಿ ఇరాక్ కాಣಿಸುತ್ತೆ. చూస్తున్నారు కదా, మనం ఇండియా నుంచి ఇస్రాయెల్ దేశానికి, మామూలుగా ఇక్కడ నుంచి చాలా మంది ఇస్రాయెల్కి వెళ్ళడానికి చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయి, నజరేత్ ఎలా ఉంది, గలిలే ఎలా ఉంది అన్ని చూస్తుంటారు. కానీ మనం బెంగళూరులో ఉండి అన్ని చూస్తున్నాం. అదే ప్రత్యేకత మనం. ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಭಾರತ ದೇಶದಿಂದ ಇಸ್ರಾಯಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಗಲಿಲೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅದೆಂಗಿದೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಜನ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ. మనమేమో ఇక్కడ కూర్చొని కదలకుండా ఉన్న చోట నుండి ఇండియా నుంచి ఇజ్రాయెల్కి వెళ్ళిపోతున్నాం. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಲ್ಲೇನೆ ಕದಲ್ದಂಗೆನೆ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ದೇಶಕ್ಕೆ. చూడండి అక్కడ, ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ. మనకు ఇండియా నుంచి ఎడం వైపున పాకిస్తాన్ పైన, ఈ పాకిస్తాన్ ಮೇಲೆ ఇండియాದಿಂದ ఈ ఎడగಡೆ భాగದಲ್ಲಿ, ఆ తర్వాత కొంచెం పైన మీకు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కనబడుతుంది. అల్లొంದು ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కాಣಿಸುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పక్కన ఇరాన్ ఉంది. ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పక్కದಲ್ಲಿ ఇరాన్, ఇరాన్ పక్కన ఇరాక్ కనబడుతుంది చూడండి. అల్లొంದು ఇరాక్ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ఇరాక్ కి క్రింద మీకు జోర్డాన్ కనబడుతుంది. ಅಂದ್ರೆ ఇరాక్ನ ಕೆಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಜೋರ್ಡಾನ್ ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ.
ఆ జోర్డాన్కి ఎడం వైపున క్రింద మీకు పింక్ కలర్లో రెండు ఒకే దేశంలో ఉన్నట్లు కనబడుతున్నాయి. ఈజిప్ట్ అని క్రింద ఈజిప్ట్ కనబడుతుంది కదా అక్కడ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ. ఇజ్రాయెల్ అని చూపించడానికి చాలా కష్టం అయిపోయి ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗಿ, ఎందుకంటే చాలా చిన్న స్థలం కాబట్టి, ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್, ಅದು ఒక చిన్న గీత గీసి ಅದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಗೆರೆಯನ್ನು ಎಳೆದು ఒక ఆరో మార్క్ లాగా బాణం గుర్తులాగా వేసి ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬಾಣದ ಗುರುತಿನ ಹಾಗೆ ಹಾಕಿ అక్కడ ఉంది ఇశ్రాయేల్ అని చూపిస్తున్నాడు. ಅಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ఇప్పుడు కొంచెం చిన్నగా చేద్దాం. ఇండియా నుంచి ఇజ్రాయెల్ ఎక్కడ ఉందో మీకు కనబడుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣದ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ? చాలా చిన్నగా చేశారు, కొంచెం పెద్దగా. ಅದು ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದಾದಂತ ದೇಶ ಅದು. మీరు మ్యాప్ ని చాలా చిన్నగా చేశారు, కొంచెం పెద్దగా చేయండి. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮ್ಯಾಪ್ ఒకే చోట ఇండియా అండ్ ఇజ్రాయెల్ కనపడాలి నాకు ఇప్పుడు. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಎರಡು ಕಂಡು ಬಿಡಬೇಕು. ఇంకా కొంచెం పెద్దగా చేయొచ్చు, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ కొంచెం పెద్దగా చేయండి. వెరీ గుడ్. ఇంకొంచెం పెద్దగా చేయొచ్చు, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೂಮ್ ಮಾಡಿ. మీకు కనబడుతుందా? ఎవరెవరు ఉన్నది పోయేసింది. ఇది కూడా ఆఫ్ అయిందా? అన్నీ ఆఫ్ అయ్యాయి. కరెక్ట్ సైజులో కనపడగానే ఇవి ఆఫ్ అయ్యాయి. చూద్దాం. వెరీ గుడ్, ఆసమ్. మనం ఇండియాలో ఉన్న బెంగళూరులో కూర్చొని ఇవన్నీ ఆలోచిస్తున్నాం ఇప్పుడు. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. వెరీ గుడ్. మీరు మళ్ళీ ఐ రిపీట్ మరొకసారి ఇప్పుడు రిపీట్ చేస్తున్నాను, దయచేసి చూడండి. ఇక మ్యాప్ ఏం డిస్టర్బ్ చేయకండి, అలానే ఉంచండి. ಈ ಮ್ಯಾಪ್ ನೇ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಹಂಗೆ ಇರలేదు. నిర్గమకాండం 25వ అధ్యాయం 8వ వచనం అర్థం చేసుకోవడానికి చేస్తున్న ప్రయత్నం ఇది. ಅಂದ್ರೆ 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ 8ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂಗತಿಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. మీరు చూస్తే అక్కడ ఈజిప్ట్ పక్కన సౌదీ అరేబియాకు ఈజిప్ట్కు మధ్యలో రెడ్ సీ అని కనబడుతుంది. రెడ్ సీ అని ಈಜಿಪ್ಟು ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ, ರೆಡ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ఎర్ర సముద్రం ಅಂದ್ರೆ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ. వాళ్ళు దాటిండేది ఆ సముద్రమే. ಅವರು ದಾಟಿದಂಥದ್ದು ಅದೇ ಸಮುದ್ರನೇ. ఆ సముద్రాన్ని దాటుకొని ಆ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಅವರು ದಾಟ್ಕೊಂಡು అలా సౌదీ అరేబియాలోకి ఎంటర్ అయ్యి ಹಾಗೆ ಅವರು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದೊಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು అక్కడ సీనాయి పర్వతం అనే ప్రాంతం ఉంటే ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀನಾಯ್ ಪರ್ವತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿದ್ರೆ హోరేబు పర్వతం అన్న చోట ఆగి ಆ ಹೋರೇಬ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವರು ನೆಲೆಗೊಂಡು అక్కడ దేవుడు మాట్లాడుతూ ಅಲ್ಲಿ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ, నేను మీరు ప్రయాణాలు చేస్తున్నారు, ನೀವು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, నేను మీతో పాటు ప్రయాణం చేయుటకు ನಾನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ. మీరు ఎంతమంది 12 గోత్రాలు ప్రయాణం చేస్తుంటే ఆ 12 గోత్రాలతో పాటుగా మధ్యలో నేను కూడా మీతో ఉంటానని దేవుడు ನೀವು సెలవిస్తున్నాడు. ಎಷ್ಟು 12 ಗೋತ್ರದವರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಆ 12 ಗೋತ್ರಗಳವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. అసలు ఏం జరుగుతుందో చూడండి. పరలోకమందుండే దేవుడు ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವರು ఈ మనుషుల మధ్యలోకి వచ్చి ಈ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು వారి మధ్యలో నివసించాలని, ಅವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ వీరు 40 సంవత్సరాలు ప్రయాణం చేస్తుంటే ಇವರು 40 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. వీరు అడుగు పెట్టే ప్రతి చోట నేను ఉండాలన్న ఆలోచనతో దేవుడు ಇವರು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವಂತ ಪ್ರತಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ అలా సౌదీ అరేబియాలో ఉన్న ఆ హోరేబు పర్వతం వద్ద నుండి ಆ ಹೋರೇಬ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹೋರೇಬ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಳದಿಂದ ప్రయాణాలు చేసుకుంటూ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ 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 యోర్దాన్ నదిని దాటుకొని ಯೋರ್ದಾನ್ ನದಿಯನ್ನ ದಾಟಿ ఇజ్రాయెల్ అనే దేశంలోనికి అనగా కనాను భూభాగంలోకి ప్రవేశించారు వీళ్ళు. ಅಂದ್ರೆ ಕಾನಾನ್ ದೇಶವನ್ನ ಅವರು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. అది ఎక్కడుందో చూడండి జాగ్రత్తగా. ಅದೊಂದು ಸಾರಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದು. ఈ ఇశ్రాయెల్ అనే దేశం, ಈ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದೇಶ, మీకు ఎర్ర సముద్రం కనబడుతుంది, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. దాని పైన మెడిటేరియన్ సీ అని ఉంటుంది, అక్కడ మధ్యధరా సముద్రం అని ఉంటుంది. చూడండి, చూపించండి మెడిటేరియన్ మౌస్ కర్సర్. చూస్తున్నారా? మధ్యధర మెడిటేరియన్ సీ కనబడుతుందా అందరికి? కనపడే వాళ్ళు దయచేసి చేయొద్దండి. మెడిటేరియన్ సీ అని, ఆ మెడిటేరియన్ సీ అనే దానికి తర్వాత రెడ్ సీ అనేది ఒకటి ఉంది, చూసారా? ఎర్ర సముద్రం. అల్లొంದು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ. రెండు ఒక కనపడేట్టు చూపించండి. మధ్యధరా సముద్రం, ఎర్ర సముద్రం. ఈ మెడిటేరియన్ సీ ಮತ್ತು రెడ్ సీ ఈ ಎರಡು ಇದೆ ನೋಡಿ. ఈ రెండిటి మధ్య ఒక చిన్న నేల అంటుకొని ఉంది. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಡ್ಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ఒక నది మీద ఒక బ్రిడ్జ్ ఉన్నట్లుగా ಆ ನದಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇರುವ ಹಾಗೆ ఆసియా ఖండాన్ని, ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡವನ್ನ, ఆఫ్రికా ఖండాన్ని, ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡವನ್ನ రెండింటినీ కలుపుతున్న ఒక మధ్య భూభాగమే ఇశ్రాయేల్ దేశం. ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡವನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಖಂಡವನ್ನ ಕೂಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ತರ ಇರುವಂತದ್ದೇ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶ. ఒక రెండు ప్రాంతాల మధ్యలో ఒక నది పోతుంది అనుకోండి. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನದಿ ಹರಿದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ఆ నది మీద మనము వంతెన బ్రిడ్జ్ చేసుకొని ప్రయాణాలు చేస్తుంటాం మనం. ಆ ನದಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ದಾಟ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ.
మీరు అంతసేపు చూశారు కనుక ఆ మ్యాప్ని, ఈ ఇಷ್ಟೊತ್ತು ನೀವು ಒಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, మళ్ళీ ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడండి. ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ. రెండు సముద్రాల మధ్య ఒక చిన్న లింక్ భూభాగం అతుక్కొని ఉన్నట్లు ఉంది ఇస్రాయల్ దేశం. అది ಅಂದ್ರೆ ఈ ಎರಡು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯ ಜೋಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಭೂಭಾಗ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಂಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ఇంకా కొంచెం జూమ్ చేయగలిగితే ఇస్రాయల్ ఎక్కడుందో ఒకవేళ అవకాశం ఉంటే అవుతుందా? ఇదే లాస్ట్ సైజా ఇది మ్యాప్? దట్స్ ద లాస్ట్ సైజ్. ఓకే, అది చూసారా? ఇస్రాయల్ అన్న దేశం ఒక చిన్న జాయింట్ లాగా ఉంది. ఒక మానవుని దేహమునకు ఒక చిన్న బొడ్డెలాగైతే ఉంటుందో ఆ విధంగా ఉంది ఆ చిన్న భాగం భూమి మీద. ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಅಂಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗಲ್ಲಿ. ఇప్పుడు ఈ పటాన్ని కొంచెం చిన్న చేద్దాం, మళ్ళీ వరల్డ్ మ్యాప్ లాగా చూపిద్దాం. ಅಂದ್ರೆ ಈ భూపటವನ್ನು ಮತ್ತೆ చిಕ್ಕದಾಗಿ ಮಾಡೋಣ, వరల్డ్ మ్యాప్. మరి అంత చిన్న చేయకండి, కొంచెం రైట్, ఇంకొంచెం పెద్దగా, రైట్. అక్కడ మీరు దాన్ని జాగ్రత్తగా చూడండి. ఎంత ఆఫ్రికా ఖండమైన, ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡವಾಗಿದ್ರು ಸರಿನೇ, ఆఫ్రికా ఉన్నప్పుడు దాన్ని సర్కిల్ చేయండి, కొంచెం అలా మౌస్ తిప్పుతూ ఉంటే వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೌಸ್ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. తర్వాత ఆసియా ఖండాన్ని కూడా చూడండి ఒకసారి. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. అటు ఐరోపా ఖండం చూద్దాం, యూరోప్ కంట్రీ, లెఫ్ట్ లో ఉంది. యూరోప్ ఖండವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ఎవరైనా కూడా ప్రయాణాలు చేయాలి అని అంటే, ఆఫ్రికా నుంచి ఆసియాకు పోవాలన్నా, ఆసియా నుండి ఆఫ్రికాకు రావాలన్నా, యూరప్ నుండి ఆఫ్రికాకు పోవాలన్నా, ఆఫ్రికా నుండి యూరప్ పోవాలన్నా, ఆనాటి కాలంలో ఇంకా ఓడలు పడవలు పెద్దగా లేవు. ಯಾವುದೇ ಖಂಡದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಖಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮ್ಯಾಪ್ಗಳಾಗ್ಲಿ ನಾವೆಗಳಾಗ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಏನು ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ. ఇప్పుడు ఒక విషయం చెప్తాను. ಈಗ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ. భూమి మీద, ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ మానవుని యొక్క ప్రయాణాలు, ಮಾನವನ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣಗಳು ప్రారంభ దినాలలో, ఆరంభದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ కాలినడకన గుర్రాల మీద గాడిదల మీద అలా జరిగాయా, లేకపోతే అప్పట్లోనే విమానాలు ఓడలెక్కి ప్రయాణం చేశారా? ಕಾಲಿನ ನಡಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಕತ್ತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕುದುರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತಾ, ಹಾಗೆ ವಿಮಾನಗಳು ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ಬಿಟ್ವಾ? ఖచ్చితంగా కాలినడక మీదనే జరగాలి, లేదా జంతువుల మీద కూర్చొని ఎడ్ల బండిలో లేకపోతే గుర్రపు బండో సవారీలు చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ಹೇಗಿದ್ರು ಸರಿನೇ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಿಂದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. భూమార్గము ద్వారానే ప్రయాణాలు సాగాయి. ఈ భూమార్గದ ಮೂಲಕನೇ ಪ್ರಯಾಣಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ఆ తర్వాత చాలా కాలానికి మనిషి పడవలు చేసుకోవడము, ఓడలు చేసుకోవడము సాధ్యమైంది. అది ಬಹಳ ದಿವಸಗಳ ನಂತರ ಹಡಗುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ನಾವೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಕಂಡಿಡುವಂಥದ್ದು ನಂತರ ನಡೆದೋಗಿದ್ದಾವೆಲ್ಲ. నోవహు గారి కాలంలో దేవుడు ఓడను చేయమని చెప్పినప్పటికీ, ನೋಹನನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನೋಹನನಿಗೆ ನಾವೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟುಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ, ఆ తర్వాత కాలంలో ఎక్కువగా పడవలు ఓడలు తయారైనట్లు మనకు పెద్ద కనపడదు. ఎందుకంటే ఈ ప్రయాణాలన్నీ భూమార్గం ద్వారా కాలినడక మీదనే సాగాయి. ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ನಾವೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ఎంతో కాలం తర్వాత, ఎన్నో వేల సంవత్సరాలకు అప్పుడు ఏరోప్లేన్స్ వచ్చాయి. ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. అంటే మానవుని యొక్క ప్రయాణాలు ఎక్కువగా భూమార్గం ద్వారా జరిగాయని మనకు స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. ಮಾನವನ ಪ್ರಯಾಣಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಮೂಲಕನೇ ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ. ఈ మ్యాప్ను మీరు ఒకసారి గమనిస్తే, ಈ ಮ್ಯಾಪನ್ನು ನೀವು ಒಂದ್ಸಾರಿ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ, ఆఫ్రికా నుంచి ఆసియాకి వెళ్ళాలంటే, ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡಕ್ಕೆ, ఆసియా నుండి ఆఫ్రికాకు రావాలన్నా, ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡಕ್ಕೆ, యూరప్ నుండి ఆఫ్రికాకు పోవాలన్నా, ಯುರೋಪ್ ಖಂಡದಿಂದ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ వారు ఖచ్చితంగా ఏ దేశాన్ని దాటాలి? ఇప్పుడు ಈಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರು ಯಾವ ದೇಶದ ಮೂಲಕ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ? ఇస్రాయేల్ అనే దేశాన్ని టచ్ చేసే వెళ్ళాలి. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶವನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿನೇ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ఇస్రాయేల్ దేశాన్ని దర్శించే వెళ్ళి తీరాలి. వేరే మార్గం లేదు ఇక. ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶವನ್ನ ಅವರು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವರು మనం చదువుకున్న పుస్తకాల్లోనే, ನಾವು ಓದ್ಕೊಂಡಂತ పుస్తಕಗಳಲ್ಲಿనే, అమెరికా, అది నార్త్ అమెరికా కావచ్చు, సౌత్ అమెరికా కావచ్చు, చాలా సంవత్సరాల తర్వాత అప్పుడు మానవుల ప్రయాణాలు అక్కడికి సాగి దాన్ని ఆక్రమించుకున్నారు అమెరికా ఖండాలను. ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕ ಆಗಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ ಆಗಲಿ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಾನವರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ఆస్ట్రేలియా పరిస్థితి కూడా అదే. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. అంటే మానవ జాతి, మనుష్య సంకుల ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ఎక్కువగా ఏ ప్రాంతంలో కేంద్రీకరించబడింది అని మనం ఆలోచిస్తే, ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯಗಳ ಕಾಲ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಜೀವಿತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ఆసియా ఖండంలోని ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿನ ఆ ఇస్రాయేలు దేశం, ಆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶ, ఆ టర్కీ ప్రాంతం, ಆ ಟರ್ಕಿ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ, సిరియా ప్రాంతం, ಸಿರಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ఈ ప్రాంతాలలోనే మానవుని యొక్క అడుగుజాడలు, మానవుని యొక్క ప్రయాణాలు ఈ ఆఫ్రికాలో తిరిగినట్లు మనకు కనబడుతుంది చరిత్ర కూడా. ಮಾನವನ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ಉದಾಹರಣೆಗೆ
ఏదైనా తోటలో మనకు యూఫ్రటీస్ అనే నది కనబడుతుంది. ఏదైనా తోటದಲ್ಲಿ యూఫ్రటీస్ నది ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ఈ యూఫ్రటీస్ నది మనకు ఎక్కడ కనబడుతుంది మ్యాప్ లో? ఈ యూఫ్రటీస్ నది మ్యాప్ ಅಲ್ಲಿ నಮಗೆ ఎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? సిరియా అనే దేశం కనబడుతుంది. అక్కడ ఉంది, ఒకసారి చూడండి. ಅಲ್ಲಿ సిరియా దేశ ಅಂತ ಇದೆ. ఆ సిరియా దేశದಲ್ಲಿ నಮಗೆ యూఫ్రటీస్ నది ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ఇరాక్ కనబడుతుందా మీకు? ఇరాక్ అని ಅಲ್ಲಿ ఇరాక్ ಇದೆ ನೋಡಿ. ఇరాక్ కి ఎడం వైపున పైన కొంచెమే రెడ్ కలర్ లో ఒకటి ఉంటుంది. అల్లొంದು రెడ్ కలర్ ಇದೆ ನೋಡಿ. అక్కడ పేరు సరిగ్గా కనబడట్లేదు. అదే సిరియా. అక్కడ అదే సిరియా, టర్కీ ಕೆಳಗಡೆ ఆ ప్రాంతాలలో మనకు యూఫ్రటీస్ నది కనబడుతుంది. ఆ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ యూఫ్రటీస్ నది ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. యూఫ్రటీస్ నది మనకు ఏదైనా తోటలో ఉన్నట్లు కనబడుతుంది మనకు. అది ಅಂದ್ರೆ యూఫ్రటీస్ నది ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ఏదైనా తోటದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ఒకసారి చూద్దాం ఆ మాట. ಅದನ್ನೊಂದ್ಸಾರಿ ನೋಡೋಣ. ఆదికాండం 2వ అధ్యాయంలో, ఆదికాండ పుస్తక 2ನೇ అధ్యాయದಲ್ಲಿ, ఆదికాండం 2వ అధ్యాయము ఆదికాండ పుస్తక 2ನೇ అధ్యాయ 11వ వచనం చూద్దాం. 11ನೇ వచనం ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡೋಣ. మొదటి దాని పేరు పీషోను. ಮೊದಲನೆಯದ ಹೆಸರು ಪೀಶೋನ್. అది హవీలా దేశమంతటి చుట్టూ పారుచున్నది. ಅದು ಬಂಗಾರ ದೊರಕುವ ಹವೀಲ ದೇಶವನ್ನೆಲ್ಲ ಸುತ್ತುವುದು. అక్కడ బంగారం ఉన్నది. ಅಲ್ಲಿ ಆ ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ದೊರಕುತ್ತದೆ. ఆ దేశపు బంగారము, ಆ ದೇಶದ ಬಂಗಾರವು శ్రేష్టమైనది, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. అక్కడ బోళమును, ಅಲ್ಲಿ ಬದಲೋಕ ಧೂಪವು, గోమేధికములను దొరుకును. ಗೋಮೇಧಿಕ ರತ್ನವೂ ಸಿಕ್ಕುತ್ತವೆ. రెండవ నది పేరు గీహోను. ಎರಡನೇ ನದಿಯ ಹೆಸರು ಗೀಹೋನ್. అది కూషు దేశమంతటి చుట్టూ పారుచున్నది. ಅದು ಕೂಶ್ ದೇಶವನ್ನೆಲ್ಲ ಸುತ್ತುವುದು. మూడవ నది పేరు హిద్దెకెలు. ಮೂರನೇ ನದಿ ಹೆಸರು ಹಿದ್ದೆಕೇಲ್. అది అషూరు తూర్పు వైపున పారుచున్నది. ಅದು ಅಶ್ಶೂರ್ ದೇಶದ ಮುಂದೆ ಹರಿಯುವುದು. అషూర్ అంటే అక్కడ కనబడుతున్న సిరియా. ಅಶ್ಶೂರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿರಿಯಾ ದೇಶ. తర్వాత 4వ నది, ಆಮೇಲೆ 4ನೇ ನದಿ ಹೆಸರು యూఫ్రటీస్. యూఫ్రటీస్ నది. ఏదైనా తోటల్లో కనబడుతున్నటువంటి ఆ నదుల పేర్లన్నీ అక్కడ కనబడుతున్నాయి మనకు. ಅಂದ್ರೆ ಏದೇನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ನದಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ. ఈ అషూరు దేశము, యూఫ్రటీస్ ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయంటే ఇశ్రాయేలు ఆ చుట్టుపక్కల దేశాల్లో కనబడుతున్నాయి. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ నదిಗಳು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ. ఎందుకు ఈ విషయాలు చూపిస్తున్నానంటే, ಯಾಕೆ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, మనిషి సముద్రాలు దాటుకొని ప్రయాణాలు చేసే స్థాయి అప్పట్లో ఇంకా లేదు. ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನು ಸಮುದ್ರ ಪ್ರಯಾಣದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಒಂದು ದಿನಗಳು ಅವತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ఆఫ్రికా నుంచి ఆసియాకు పోవాలంటే, ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಿಂದ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ భూమార్గం ద్వారానే వెళ్ళాలి. ಭೂಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕನೇ ಅವರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. వేరే మార్గమే లేదు. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ದಾರಿನೇ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. నిజంగా అలాంటి ప్రయాణం జరిగిందో లేదో, ఒక వ్యక్తి ఆఫ్రికా నుండి ఆసియాకి వెళ్ళేటప్పుడు ఇశ్రాయేలు దేశం గుండా పోతున్నాడో లేదో, అదే సరైన దగ్గరి మార్గం అనేది బైబిల్ ప్రకారం ఉందో లేదో ఒకసారి మనం బైబిల్లోనికి వెళ్ళి చూద్దాం. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭೂಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿನೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಬೈಬಲ್ ಮೂಲಕನೇ ಒಂದ್ಸರಿ ನಾವು ಗಮನಿಸೋಣ. దినవృత్తాంతములు 2వ గ్రంథం, ಎರಡನೇ ಪೂರ್ವಕಾಲ ವೃತ್ತಾಂತ, దినవృత్తాంతములు 2వ గ్రంథము, ಎರಡನೇ ಪೂರ್ವಕಾಲ ವೃತ್ತಾಂತ 35వ అధ్యాయం, 32ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ఆఫ్రికా నుంచి ఆసియాకి వెళ్ళాలి అని అంటే, ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ఇశ్రాయేలు దేశం గుండానే వెళ్ళాలి. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶದ ಮೇಲೇನೆ ಹಾದು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ఒకవేళ సముద్ర మార్గం ఎంచుకొని మేము ఓడల్లో పడవల్లో పోతామంటే అది చాలా దూరం, అది అయ్యే పని కూడా కాదు. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ನಾವೆಯ ಮೂಲಕ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಬಹಳ ದೂರದ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣ ಆಗುತ್ತೆ. అందుకే ఒక రాజు తన సైన్యాన్ని తీసుకుని భూమార్గం ద్వారా ఆసియాకి బయలుదేరాడు. ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಅರಸನು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಭೂಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕನೇ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ఆఫ్రికా నుంచి బయలుదేరాడు ఇతను. ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ. ఎవరో ఇతను ఒకసారి చూద్దాం. ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡೋಣ ಆತನ ಯಾರಂತೇಳಿ. దినవృత్తాంతములు 2వ గ్రంథము, ಎರಡನೇ ಪೂರ್ವಕಾಲ ವೃತ್ತಾಂತ 35వ అధ్యాయము 35ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 20వ వచనం నుండి చదువుతాను, దయచేసి గమనించండి. 20ನೇ ವಚನದಿಂದ ನೋಡೋಣ. ఇదంతయు అయిన తర్వాత 20వ వచనం 20ನೇ ವಚನ. ಯೋಷಿಯನು ದೇವಾಲಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ఇదంతయు అయిన తర్వాత యోషియా మందిరమును సిద్ధపరిచినప్పుడు ఐగుప్తు రాజైన నెకో యూఫ్రటీస్ నది యుద్ధనున్న కర్కెమీషు మీదికి దండెత్తి వెళ్ళుచుండగా, ಐಗುಪ್ತದ ಅರಸನಾದ ನೆಕೋ ಎಂಬುವನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯುಫ್ರಟಿಸ್ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿದ್ದ ಕರ್ಕೆಮಿಷಿಗೆ ಹೋದನು. ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి ఐగుప్తు రాజు యూఫ్రటీస్ నది వద్దకు వెళ్తున్నాడు. ಐಗುಪ್ತದ ಅರಸನು ಯುಫ್ರಟಿಸ್ ನದಿಯ ತೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ఒకసారి మ్యాప్ చూడండి మీరు. ఇప్పుడు ಒಂದ್ಸರಿ ಮ್ಯಾಪ್ ನೋಡಿ. ఐగుప్తు అనే దాన్ని ఇంగ్లీష్ లో ఈజిప్ట్ అని రాశారు మ్యాప్ మీద. ಐಗುಪ್ತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. యూఫ్రటీస్ నది ఎక్కడుందని చెప్పాను ఇందాక. ಈಗಾಗಲೇ ಯುಫ್ರಟಿಸ್ ನದಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ? సిరియా ప్రాంతంలో ఉంది. అది ಈ ಸಿರಿಯಾ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದು సిరియా ప్రాంతంలో ఉన్న యూఫ్రటీస్ నది
ఈ సిరియా ప్రాంతದಲ್ಲಿರುವಂತ యూఫ్రటిస్ నది, సిరియా ఏ ఖండంలో ఉంది? ఈ సిరియా ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ಖಂಡದಲ್ಲಿದೆ? ఆసియా ఖండంలో ఉంది. ఏషియా ఖంಡದಲ್ಲಿದೆ. ఐగుప్తు ఏ ఖండంలో ఉంది చూడండి. ఐగుప్తు దేశ ಯಾವ ఖంಡದಲ್ಲಿದೆ? ఆఫ్రికా ఖండంలో ఉంది. ಅದು ఆఫ్రికా ఖంಡದಲ್ಲಿದೆ. ఆఫ్రికా ఖండంలో ఉన్న ఈజిప్ట్ దేశం నుండి ఐగుప్తు రాజైన ఫరో బయలుదేరాడు. ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿಂದ ಐಗುಪ್ತದ ಅರಸನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ. ఆసియాలో ఉన్న సిరియాకి వెళ్ళాలి అని అంటే, ಆ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಿರಿಯಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ఈ రెండు దేశాల మధ్య మరొక దేశం ఉంది. ಈ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ದೇಶಗಳು ಬರ್ತವೆ. ఏ దేశం అది? ಯಾವ ದೇಶ ಅದು? చూస్తున్నారు కదా, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ ಯಾವ ದೇಶ ಬರ್ತದೆ మీరు ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ? చెప్పండి, ఏ దేశం అది? ಯಾವ ದೇಶ అది మ్యాటర్. ಅದು ಮ್ಯಾಟರ್. ಅದು ఆఫ్రికా నుండి ఆసియాకి వెళ్ళాలంటే ఖచ్చితంగా ఒక మనిషి ఇస్రాయేల్ అనే దేశాన్ని దాటుకుని వెళ్ళాలి. ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದಿಂದ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡಕ್ಕೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ದೇಶನ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. అలా ఆసియాలో ఉన్న వారు, ಆ ಆಸಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು లేదా ఐరోపాలో ఉన్నవారు ಅಥವಾ ಐರೋಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ఆఫ్రికాకు రావాలి అని అంటే ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ వాళ్ళు కూడా ఇస్రాయేల్ దేశం మీదనే వెళ్ళాలి. ಅವರು ಕೂಡ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶದ ಮೂಲಕನೇ ಬರಬೇಕು. మానవ జాతి ఎక్కువగా ఆ పరిసర ప్రాంతాల్లోనే తిరిగింది ಅಂದ್ರೆ పూర్వకాలంలో. ಆ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಅದು ತಿರುಗಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ఎందుకు ఈ విషయం గురించి అంతసేపు నుంచి చెప్తున్నాను చెప్పనా? ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ఎవరైనా ఈ బెంగళూరు గురించి, మైసూరు గురించి ఆలోచన ఉన్నవారు, బాగా తెలిసిన వాళ్ళు, మా హైదరాబాద్, అక్కడ నేనున్న హైదరాబాద్లో ఉండి నేను ఇలా బెంగళూరుకి వెళ్ళేసి వచ్చాను అన్న మాట వాళ్ళతో చెప్పాను అనుకోండి. ಅಂದ್ರೆ ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ప్రేయర్ మీటింగ్ ఉంది, చర్చ్ మీటింగ్ ఉంది, నేను బెంగళూరు వెళ్ళేసి వచ్చాను అన్న మాట చెబితే, ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರೇಯರ್ మీటింగ్ ఇತ್ತು, చర్చ్ మీటింగ్, డెడికేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఇತ್ತು, ಹೋಗಿ ಬಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂತ ఇట్ಕೊಳ್ಳಿ. మరి బెంగళూరు వరకు వెళ్ళారు, ఆ మాత్రం కొంచెం మైసూరు వెళ్ళి మైసూరు ప్యాలెస్ చూసి రాలేదా మీరు అని అడుగుతారా, అడగరా? ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರುವರೆಗೂ ಹೋಗಿದ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಮೈಸೂರು ಹತ್ರ ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. మైసూరు కంటే పోలేదు, బెంగళూరులో కూడా ఒక పెద్ద ప్యాలెస్ ఉంది కదా, కనీసం దానన్నా చూసి రాలేదా అని అడుగుతారు. ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಿಡಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಅತ್ತಗೆ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. పోనీ మీరే హైదరాబాద్ వచ్చారు అనుకుందాం కొద్దిసేపు. ಹೋಗ್ಲಿ, ನೀವೇ ಹೈದರಾబాద్ ಬಂದಿದ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. మీరే హైదరాబాద్కి వస్తే మళ్ళీ మీరు తిరిగి బెంగళూరుకి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ హైదరాబాద్ గురించి తెలిసిన వాళ్ళు మీకు చుట్టుపక్కల ఎవరైనా ఉంటే, ನೀವು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇಂದ ಬಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ వాళ్ళు ఏమడుగుతారు మిమ్మను? ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ? ఏమయ్య హైదరాబాద్ వరకు వెళ్ళావు, ಏನಯ್ಯ ನೀನು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಗಂಟ ಹೋಗಿದ್ಯಾ, చార్మినార్ చూసి రాలేదా? చార్మినార్ రోడ్ ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ? విన్నారుగా చార్మినార్ గురించి అందరూ? చార్మినార్ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ರು? హైదరాబాద్కి వెళ్ళి చార్మినార్ చూసి రాలేదా అనే మాట అడిగే అవకాశం ఉంటుందా, ఉండదా? ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು చార్మినార్ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತಾ, ಆಗಲ್ವಾ? అంటే దాని గురించి తెలుసుకోండి, అంత పెద్ద నిర్మాణం గురించి తెలుసుకోండి, అదంతా ఎలా ఉందో దాని చరిత్ర తెలుసుకోండి, అన్ని ఆ ప్రాంతానికి వెళ్ళినప్పుడు ఈ ప్రాంతం యొక్క గొప్పతనం ఏంటో తెలుసుకుంటాం మనం. ಆ ಪ್ರಾಂತಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ಕಟ್ಟಡ ಎಂಥದ್ದು, ಅದ್ರದ್ದು ವಿನ್ಯಾಸ ಎಂಥದ್ದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ఇప్పుడు ఆలోచించి, ಈಗ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ, దేవుడు ఇశ్రాయేలీయులను ఏర్పరచుకొని, ದೇವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲರನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು అక్కడ తన గుడారం ఏర్పాటు చేసుకున్నాడంటే, ಅಲ್ಲಿ తన ಒಂದು ಗುಡಾರವನ್ನ ಏರ್ಪಾటు ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ఆయన యొక్క ఉద్దేశం ఏమై ఉండొచ్చు ఆలోచించండి. ಆತನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ఈ దేశం గుండా ప్రయాణం చేసేవారు, వచ్చేవాళ్ళు, పోయేవాళ్ళు, సకల జాతి ప్రజలు, వారు ఇశ్రాయేలీయులు మాత్రమే కాదు, రకరకాల ప్రజలు ఈ భూమార్గం ద్వారా ప్రయాణం చేసేటప్పుడు ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶವನ್ನ నేనుండే స్థలానికి వచ్చి, ನಾನಿರುವಂಥ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಂದು నా గురించి ఈ ఇశ్రాయేలీయులు చెబుతుంటే వారు నేర్చుకుని వెళ్ళిపోవాలి అన్న ఆలోచన మనకు కనబడుతుంది ఇక్కడ. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಕೇಳಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ అంటే అంతర్జాతీయ వాణిజ్యం, ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ, ಒಂದು ఒక దేశం నుండి మరొక దేశానికి వ్యాపారాలు సాగాలి అని అంటే, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ఈ సరుకులన్నీ భూమార్గం ద్వారానే తీసుకెళ్ళాలి. ఇప్పుడు ಈ ಸರಕು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭೂಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. వచ్చిపోయే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఆ కాలంలో ఎవరిని తెలుసుకొని వెళ్ళాలి అని దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఉండాలి. ఇప్పుడు అక్కడ ఆ భూమికి మధ్యలో కేంద్ర బిందువుగా ఇశ్రాయేల్ దేశాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడంటే, ಆ ಭೂಮಿಯ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದೇಶದ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಆಲೋಚನೆ ಇರುತ್ತೆ ಇರಲ್ವ? అంత పెద్ద దేవుడు, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೇವರು ఈ భూమి మీద, ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ అంత చిన్ని స్థలంలోకి వచ్చి ಆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು తాను పునాది వేసుకొని ತಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಸ್ಥಿವಾರವನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು వారి మధ్యలో నివసించాలని ఆశించాడు. ಆ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ದೇವರು ಆಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ఇప్పుడు చెప్తున్నాను, ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, వేయబడిన పునాది, ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಅಸ್ಥಿವಾರ,
వేయబడిన పునాది ఏంటంటే ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಅಸ್ಥಿವಾರ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ఇప్పుడు ఆ మ్యాప్ చూద్దాం ఒకసారి, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. మళ్ళీ చూద్దాం ఒకసారి. ఉన్నారు అక్కడ, చూపిస్తున్నారా మ్యాప్? ఆ మ్యాప్ చాలా పెద్దగా కనబడుతుంది వాస్తవానికి. అదే భూమి, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಭೂಮಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಆ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ఇలా పెద్దగా కనబడుతున్నప్పుడు ಈ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವಾಗ ఇస్రాయేల్ అనేది ఎక్కడైనా కనబడే అవకాశం ఉందో చెప్పండి అంత పెద్ద మ్యాప్ లో? ಈ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕಾಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? కానీ ఎక్కడో ఒక చిన్న స్థలంలో ఉన్నట్లు కనబడుతుంది ఆ ఇస్రాయేల్ అనే దేశం. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ఆ చిన్న ఇస్రాయేల్ దేశంలో ఒక చిన్న రాయి వేసి కూర్చున్నాడు ఆయన. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಚಿಕ್ಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆತನ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. మామూలుగా మనము ఒక పెద్ద ఇంటినో ఒక నిర్మాణాన్నో కట్టే ముందు ಮಾಮೂಲಾಗಿ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡವನ್ನ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ఫస్ట్ ప్రారంభించే ముందు ఆ నేలను కొన్న తర్వాత ಆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡಿ, ఆ ల్యాండ్ కొన్న తర్వాత ಆ ಒಂದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ అందరిని పిలిపించి ప్రార్థన చేసి అందులో ముఖ్యులు తీసుకెళ్లి ఒక చిన్న రాయి తీసుకుని ఒక చోట వేస్తారు. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಲ್ಲನ್ನು ಅದರೊಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అయితే దాన్ని మూలరాయి అంటారు. ಅದರ ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲೆಗಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. నిర్మాణానికి ముందు ఒక మూలరాయి వేద్దాము రండి అందరం మీరు ప్రార్థన చేసి ఒక రాయి పెడదామని చెప్పేసి ప్రార్థన పూర్వకంగా ఒక రాయి వేస్తారు అక్కడ. ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮೂಲೆಗಲ್ಲು ಹಾಕೋಣ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು అక్కడ నుండి నిర్మాణం ప్రారంభించి ఒక పెద్ద భవనం నిర్మించేస్తారు. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ. మరి ఇక్కడ మూలరాయిని కర్ణాటకలో ఏమంటారో నాకు తెలియదు. ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೂಲೆಗಲ್ಲನ್ನ ಏನಂತಾರೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ఐ రిక్వెస్ట్ అవర్ బ్రదర్ టు హెల్ప్ మీ. బ్రదర్, దాన్ని మూలరాయిని ఇక్కడ ఏమంటారో మీరే చెప్పండి. మూలరాయి అంటారా? మూలరాయి ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత అక్కడ నుండి ఈ మేస్త్రీలు బిల్డింగ్లు కట్టేవాళ్ళు పిల్లర్లు తర్వాత గోడలు అన్ని కట్టి ఇంత పెద్ద నిర్మాణం చేసేస్తారు. ಆ ಮೂಲೆಗಲ್ಲನ್ನ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಮೇಸ್ತ್ರಿಗಳು ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರುಗಳು ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ఇప్పుడు మీరు ఆ మ్యాప్ ని చూస్తే, ಈಗ ಆ ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ, ఆ చిన్న దేశంలో యేసు ప్రభు ఈ నిర్గమకాండం 25వ అధ్యాయంలో ఆ చిన్న దేశంతో మాట్లాడుతున్నాడు. నేను వారి మధ్యలో నివసించినట్లు ఒక గుడారాన్ని ఏర్పాటు చేయండి, మందిరం ఏర్పాటు చేయండి అంటున్నాడు అక్కడ. ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆ ಚಿಕ್ಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಾಸಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. వేయబడిన పునాది, ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಅಸ್ಥಿವಾರ. ఎవరేశారు ఆ పాత నిబంధనలో పునాది? ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಅಸ್ಥಿವಾರವನ್ನ? ఇంత వాక్యం విన్న తర్వాత మనకు అర్థం అవ్వాలి. ಇಷ್ಟು ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು. నిన్నటి దినం మొదటి సందేశంలోను రెండవ సందేశంలోను దేవుడు మొదట భూమికి పునాది వేశాడు. నిన్ನೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಭೂಮಿಗೆ ಅಸ್ಥಿವಾರವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ఈ రోజు మొదటి వర్తమానంలో అనగా ఈ ఫస్ట్ సెషన్ లో నేను మాట్లాడుతున్న మొదటి సందేశంలో, ಈ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ భూమినిచ్చిన దేవుడు, ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ದೇವರು ఈ భూమి మీద తాను పునాది వేసి నివసించాలని, ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ತಾನು ಅಸ್ಥಿವಾರವನ್ನು ಹಾಕಿ ನಿವಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ఆ ఇశ్రాయేలు దేశంలో ಆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ఒక చిన్న పునాది వేసుకొని కూర్చున్నాడు అక్కడ. ఇప్పుడు ಅಲ್ಲೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಅಸ್ಥಿವಾರವನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಆತನ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ఆ దేశంలో ఉన్న ప్రజలెవరు? ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜನಗಳು ಯಾರು? ఇశ్రాయేలు యొక్క 12 మంది కుమారులు. ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲನ 12 ಜನ ಮಕ್ಕಳು. ఆ 12 మంది కుమారులు రూబేను గోత్రం నుండి క్రింద అందరికంటే చిన్నవాడైన బెన్యామిన్ గోత్రం వరకు 12 మంది సంతానం. ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೋಬನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿ ಮಗನಾದಂತಹ ರೂಬೇನ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಕೊನೆಯ ಮಗನಾದಂತಹ ಬೆನ್ಯಾಮೀನವರೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. సాధారణంగా మన ఇంట్లో ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారో లేదా ఒకరో ఇద్దరు ముగ్గురో ఉన్నారు కనుక ఒక చిన్న ఇంట్లో మనం ఉంటాం. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು 2-3 ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ. కానీ ఇశ్రాయేలు పరిస్థితి అప్పటికే అనేక మంది సంతానం అయిపోయి లక్షల మంది అయిపోయారు వాళ్ళు. ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಒಂದು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ರ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂತತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ఐగుప్తులో నుండి బయలుదేరినప్పుడు, ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಅವರು ಹೊರಟು ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ మహావీరులే వారి ఒక 6 లక్షల మంది ఉన్నారు. ಅಂದ್ರೆ 6 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಅವರು ಕಾಲ್ಬಲನೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. అది 12వ అధ్యాయం, నిర్గమకాండం 12వ అధ్యాయం 37వ వచనంలో ఉంటుంది. ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 37ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂದರ್ಭವನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. నిర్గమకాండం 12వ అధ్యాయము ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 37వ వచనంలో, 37ನೇ వచನದಲ್ಲಿ, అప్పుడు ఇశ్రాయేలీలు ಆಗ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು రామసేసు నుండి సుక్కోతుకు ప్రయాణమైపోయిరి. ರಾಮಸೇಸ್ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹೊರಟು ಸುಕ್ಕೋತಿಗೆ ಬಂದರು. వారు పిల్లలు గాక ಅವರು ಹೆಂಗಸರು ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲದೆ కాల్బలము ಅವರ ಕಾಲ್ಬಲವೇ 6 లక్షల వీరులు, ಸುಮಾರು 6 ಲಕ್ಷ ಗಂಡಸರು. వీళ్ళందరూ ఒక దేశం అని మనం పిలవచ్చా లేకపోతే ఒక్క ఫ్యామిలీ అని పిలవచ్చా? ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ದೇಶ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದಾ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದಾ? యాకోబు గారి 12 మంది సంతానం. ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೋಬನ 12 ಜನ ಮಕ್ಕಳ ಸಂತತಿಯವರು. ఒక తండ్రికి 12 మంది పిల్లలు, ಒಬ್ಬ ತಂದೆಗೆ 12 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ.
ఒక తండ్రికి 12 మంది పిల్లలైతే అదంతా ఒక కుటుంబం కాదా చెప్పండి? ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ತಂದೆಗೆ 12 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಕುಟುಂಬ ಆಗಲ್ವಾ? మనం పదే పదే దేశం అని పిలుస్తున్నామే కానీ ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ದೇಶ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದೀವಿ ಹೊರತು కొంచెం లోతుగా ఆలోచిస్తే ಒಂದು ಆಳವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ఆ 12 మంది గోత్ర సంతానం అంతా నివసించుటకు ಆ 12 ಜನ ಗೋತ್ರ ಸಂತಾನದವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ దేవుడు ఒక ల్యాండ్ ఇచ్చాడు. ದೇವರವರಿಗೆ ಒಂದು ಭೂಮಿಯನ್ನ ದೇಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ఈ ఫ్యామిలీకి నేను ఈ ల్యాండ్ ఇస్తున్నానని చెప్పాడు అక్కడ. ಈ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ఒక 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 డైరెక్షన్ లో ఆలోచిస్తే అది ఒక కుటుంబం. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಕುಟುಂಬ, ಅದು మరొక దృష్టితో ఆలోచిస్తే అది ఒక దేశం. ಮತ್ತೊಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ದೇಶ. ಅದು ఒక్క కుటుంబమే ఒక దేశం అయిపోయింది. అది ಒಂದು ಕುಟುಂಬನೇ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇಶವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. అప్పుడు దేవుడు అన్నాడు, ಆಗ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, మీ కుటుంబాన్ని నేను ఏర్పాటు చేసుకున్నాను. ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ನಾನು ಏರ್ಪಾటు ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. మీ కుటుంబము ನಿನ್ನ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ నాకు సేవకులుగా ఉండాలి. ನನಗೆ ಸೇವಕರಾಗಿರ್ಬೇಕು. మీ కుటుంబాన్ని నేను ఏర్పాటు చేసుకున్నదే ನಿನ್ನ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವನ್ನ ನಾನು ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ, నాకు మీరు యాజకులుగా ఉండాలని, ನನಗೆ ನೀವು ಯಾಜಕರಾಗಿರ್ಬೇಕೆಂಬುದಕ್ಕಾಗಿ. నేను ఏమి ప్రకటించమని చెబితే ఈ కుటుంబం అంతా ప్రకటించాలి. ನಾನು ಏನೇ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲಕನೇ ನಾನು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ఎందుకంటే ఈ కుటుంబంలో ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ నేను నా పరిశుద్ధ స్థలాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాను. ಈ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳವನ್ನ ನಾನು ಏರ್ಪಾటు నేను పునాది ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. వేశాను. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಸ್ತಿವಾರ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. నేను మూలరాయి వేశాను. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. మనం ఇశ్రాయేలు దేశం 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 అని పిలవడంతో మన మనసులో ఎప్పుడు అది దేశం లాగానే కనబడుతుంది. ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶ 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 ಅಂತ ಕರೆದು ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದೇಶ ಅಂತಾನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದು మొదలు దేశం ఎలా అయింది? అది ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ದೇಶ ಹೆಂಗಾಯ್ತದು? ఒక వ్యక్తికి 12 మంది సంతానమై ఒక ఫ్యామిలీ సంతానం. అది ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 12 ಜನ ಮಕ್ಕಳು, ಆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬನೇ ಆವತ್ತು ದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಅದು ఆ కుటుంబంతో దేవుడు అంటున్నాడు, ಆ ಕುಟುಂಬದೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. నిర్గమకాండం 19వ అధ్యాయంలో, విమోచనకాండ పుస్తక 19ನೇ అధ్యాయದಲ್ಲಿ, బుక్ ఆఫ్ ఎక్సోడస్ చాప్టర్ నెంబర్ 19, నిర్గమకాండము 19వ అధ్యాయము విమోచనకాండ పుస్తక 19ನೇ అధ్యాయದಲ್ಲಿ 6వ వచనంలో చెబుతున్నాడు. 6వ వచనం, 6ನೇ వచನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, మీరు నాకు యాజక రూపమైన రాజ్యముగాను, ನೀವು ನನಗೆ ಯಾಜಕ ರಾಜ್ಯವು, పరిశుద్ధమైన జనముగాను ఉందురని చెప్పుము. ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನವೂ ಆಗಿರುವಿರಿ. ఓ మోషే, ఓ మోషే, నీవు ఈ ప్రజలతో చెప్పాలి, ನೀನು ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ನೀನು ಹೇಳ್ಬೇಕು, నేను ఈ ఇశ్రాయేల్ జనాంగాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాను నా సేవ చేయడానికి. ನಾನು ಈ జనాంగವನ್ನ ఇశ్రాయేలರನ್ನ ఏర్పాటు ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. మరి ఎలా చేయాలి ప్రభువా సేవ అనంటే, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರ್ತನ ಯಾವ ರೀತಿ ಜನರು ಈ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ఇదిగో ಕೇಳಿದ್ರೆ, మీ మధ్యలో నేనే పరిశుద్ధ స్థలాన్ని ఏర్పాటు చేశా. ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಏರ್ಪಾటు ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ఆ మాట ఎక్కడ చదువుకున్నాం మనం? ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಆ ಮಾತನ್ನ? 25వ అధ్యాయం 8వ వచనంలో చదువుకున్నాం. 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ఆ పరిశుద్ధ స్థలాన్ని కలిగిన ఈ కుటుంబం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? ಆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಈ ಕುಟುಂಬ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ? కుటుంబం అంటే ఏంటి ఇక్కడ? ಕುಟುಂಬ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಇವಾಗ? ఇశ్రాయేల్ దేశం. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶ. ఈ ఇశ్రాయేల్ దేశ ప్రజలందరూ ఇప్పుడు ఏం చెప్పాలి? ಈ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶ ಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ? ఇదిగో ఈయన మా ఇంటి దేవుడు అని చెప్పాలి. ఇగో ఈతనే ನಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ఇವಾಗ మనకు కూడా ఉంటాయి కదా, యేసు ప్రభువును తెలుసుకోనన్ని రోజుల్లో మనము వీధి వీధికి ఒక దేవుడు, ఇంటింటికి ఒక గోత్రం, ఇంటింటికి ఒక పూజ, ఇలాంటివన్నీ ఏవేవో చేసేసుకున్నాం మనం. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ದೇವರು, ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು, ಈ ರೀತಿ ಏನೋ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು. అయితే ఇశ్రాయేలు రూబేను నుండి బెన్యామీను వరకు అడిగామనుకోండి, మీ ఇంటి దేవుడు ఎవరు అంటే చెప్పాలి. ఇప్పుడు ఏం చెప్పాలి వీరు? ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಗ ರೂಬೇನ್ ಎಂದು ಹಿಡಿದು ಕೊನೆ ಮಗ ಬೆನ್ಯಾಮಿನ್ ವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರು ಇವಾಗ? మా ఇంటి దేవుడు ఎవరంటే ఐగుప్తులో నుండి మమ్మల్ని విడిపించాడే, ఆకాశమును భూమిని అందులో సమస్తాన్ని చేశాడే, ఆయనే మా దేవుడు అని చెప్పాలి వీరు. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಹಾಲು ಜೇನು ಹರಿಯುವಂತ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಲ್ಲ, ಆತನೇ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ఆయన ఏం చేశాడంటే, ಆತನ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ పరలోకాన్ని చేశాడు, ಪರಲೋಕವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಾನೆ, భూలోకాన్ని చేశాడు, ಭೂಲೋಕವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಾನೆ. భూలోకమునకు ఆకాశమునకు పునాదులు వేసింది ఆయనే, ಭೂಲೋಕಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಪರಲೋಕಕ್ಕೂ ಅಸ್ಥಿವಾರವನ್ನು ಹಾಕಿದಂತದ್ದು ಆತನೇ. ఆ దేవుడే ಆ ದೇವರನೇ ఇప్పుడు ಈಗ మా దేశంలో ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ఒక పరిశుద్ధ స్థలం అనే గుడారాన్ని ఏర్పాటు చేసి, ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳವೆಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗುಡಾರವನ್ನು ಏರ್ಪಾటు ಮಾಡಿ ఆయన పునాది వేసి కూర్చున్నాడు. ಆತನು ಅಸ್ಥಿವಾರವನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಅದರೊಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ఇంట్లో అందరికంటే పెద్ద వ్యక్తి తండ్రి ఉన్నాడు అనుకోండి, ఇంట్లో పిల్లలు తప్పు చేసే అవకాశం ఉంటుందా? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ತಂದೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ತಂದೆ ಇದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತಾ? తండ్రి భయంతో
ತಂದೆ కనీసం ಒಂದು కొన్ని ಭಯದಿಂದಾಗಿ సందర్భాలలో, తండ్రి భయంతో కొన్ని సందర్భాలలో ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళు టీవీ ఆన్ చేయడానికి కూడా భయపడతారు. ತಂದೆಯ ಭಯದಿಂದಾಗಿ ಮನೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಟಿವಿ ಆನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಭಯ ಪಡ್ತಾರೆ. ఎందుకంటే మేము ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ- చూసేవి మా నాన్న ఇష్టపడ్డ వెంటనే కట్ అయిన అంటాడు, ఆఫ్ చేయండి అంటాడు. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡುವಂತವುಗಳು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ. ఒక తండ్రి ఉన్నంత కాలం ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ಮನೇಲಿ ಇರುವಷ್ಟು ಕಾಲ ఇంట్లో ఉన్న భార్య పిల్లలు అందరూ ఎంతో భయం భక్తితో ఉంటారు. ಮನೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ. ఇది మనకు అర్థమైతే ಈ ಮಾತು ನಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಅರ್ಥವಾದ್ರೆ ఇశ్రాయేలు ప్రజల మధ్య ఏకంగా ఆ పరలోకంలో ఆకాశమున సింహాసనం అని ఏ దేవుడైతే అన్నాడో ఆ దేవుడు వారి మధ్యలో ఒక పరిశుద్ధ స్థలం ఏర్పాటు చేసుకుని వారి మధ్యలో ఉండాలని మాట్లాడుతున్నాడు. అక్కడ ಆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಏರ್ಪಾటు ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದಾನೆ ದೇವರು ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ. ఈ ప్రజలందరూ ఏ ఆలోచన కలిగి ఉండాలి? ಈ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಇವಾಗ? అమ్మా మా మధ్యలో దేవుడు ఉన్నాడు, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మేము పాపం చేయకుండా ಯಾವ జాగ్రత్త పడాలి. ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪಾಪನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పాపం చేయకుండా జాగ్రత్త పడాలి. ನಾವು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಾಪ ಮಾಡದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ఇప్పుడు నేను అంటాను, మీరు కూడా ఆలోచించండి. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಕೂಡ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ఒకసారి మళ్ళీ మ్యాప్ దగ్గరికి వెళ్దాం. ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ఈ భూమి మీద మనం ఇండియాలో ఉన్నాం. ಈಗ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ఇండియా నుంచి లెఫ్ట్కి వెళ్తే అక్కడ ఇస్రాయల్ దేశం ఉంది. ಈ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶ ಇದೆ. పరలోకమందున్న దేవుడు, ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವರು భూమి మీద ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ నేను వారిలో నివసించినట్లు పరిశుద్ధ స్థలాన్ని నిర్మించండి అని పరలోకంలో ఉండే దేవుడు భూమి మీదకి వచ్చి నివాసం ఉంటున్నాడు. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವರು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ನನಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ఈ భూలోకములో దేవుడు నివసించేటప్పుడు ఇక భూలోక ప్రజలు ఎంత భయము భక్తితో ఉండాలో ఆలోచించండి. ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ದೇವರು ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಭಯಭಕ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ. ఈ ఇశ్రాయేల్ దేశం గుండా ప్రయాణాలు చేసే వాళ్ళందరికీ ఇశ్రాయేలు చెప్పాలి, ఈ భూమి మీద సృష్టికర్త అయిన దేవుడు నివసించడానికి మా మధ్యలో ఉన్నాడు. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಪರಲೋಕದ ದೇವರು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. అన్యజనులైన మీరు కూడా తెలుసుకోవాలి, లోక సంబంధమైన వాటిని విడిచిపెట్టి నిజంగానే ఆయన పునాది వేసి కూర్చున్నాడు ఇక్కడ. మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి, ఆ పరిశుద్ధ దేవుడు మన మధ్యలో ఉన్నాడని. ಅನ್ಯ ಜನಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಪರಲೋಕದ ದೇವರು ಇಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿವಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ఇలా చెప్తే అర్థం కాదు కానీ ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ವೇನೋ ನಿಮಗೆ? ఓ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ఒక సేవకుడు, పాస్టర్ గారు అనుకుందాం, ఎవరు మొత్తానికైతే ఒక కుటుంబాన్ని దర్శించాలని చెప్పకుండా వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి తలుపు కొట్టాడు. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಪಾಸ್ಟ್ರು ಒಂದು ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಸಂಧಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡದೇನೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ఎలాగో నేను ఈ ఊరి గుండా పోతున్నాను, మనకు తెలిసిన కుటుంబస్తులు ఉన్నారు, వెళ్ళి తలుపు కొట్టి ప్రార్థన చేసి వెళ్దాం వీరికి అని చెప్పేసి పాస్టర్ గారు ఇంటికి వచ్చారు. ಹೇಗೋ ನಾನು ಈ ಊರಿನ ಮೂಲಕನೇ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ದೇನೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. తలుపు వేస్తుంది, తలుపు కొట్టారు పాస్టర్ గారు. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲನ್ನ ತಟ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪಾಸ್ಟರ್. తలుపు కొట్టగానే తలుపు తెరిచారు లోపల ఉన్న వాళ్ళు. ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬಾಗಿಲನ್ನ ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. తెరుస్తానే కనపడింది పాస్టర్ గారు వచ్చారని. ತೆರಿತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. లోపల చూస్తే టీవీలో సినిమా డాన్సులు కనబడుతున్నాయి. ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡುವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದಾವೆ. వెంటనే ఆ ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారు చెప్పండి? ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿರೋರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. అమ్మ పాస్టర్ గారు వచ్చారు, రిమోట్ ఏది, టీవీ ఏది, స్విచ్ ఆఫ్ చేయండి, ముందు పాస్టర్ గారు వచ్చారు, టీవీ ఆఫ్ చేయండి. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು, ಎಲ್ಲಿದೆ ರಿಮೋಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಅದಿಲ್ಲಿದೆ, ಮೊದಲು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಟಿವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ఇలాంటివి జరుగుతాయా జరగవా చెప్పండి? ಇಂಥವು ನಡೀತಾವ ನಡೆಯಲ್ವಾ ಹೇಳಿ? ఎందుకు ఆ భయం? పాస్టర్ గారు వస్తే సినిమాలు పెట్టకూడదు, టీవీలో ఆఫ్ చేయాలనే భయం ఎందుకు? ಯಾಕೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಟಿವಿಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೆ ಇರಬಾರ್ದು, ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಯಾಕಂತೀವಿ? మేము ఎవరి చేతిలో అయితే దొరకకూడదో ఆయన చేతిలో పడ్డాము ఇప్పుడు పాస్టర్ గారి చేతిలో. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬೀಳಬಾರ್ದು, ನಾವು ಅವ್ರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ఈయన చర్చికే మేము వెళ్తాం, ಇವ್ರ ಚರ್ಚ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. మీరు అల్లరితో కూడిన పాటలకు ఈ లోక సంబంధమైన వాటన్నిటికీ దూరం ఉండండి అని చెబుతుంటే మేము వెళ్ళి తల ఊపేసి వచ్చాం. పాస్టర్ గారు మీరు ఏం చెప్తే అది వింటాం తండ్రి పాస్టర్ గారు అని చెప్పి తల ఊపేసి వచ్చేసాం. ಈ ಗಲಿಬಿಲಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ನೀವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ನೋಡಬಾರ್ದಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಏರೋ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರ ಹಂಗೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ అన్నిటికీ తల కొట్టి ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಲೆ ಆಡಿಸಿ అన్నిటికీ తల ఊపి పక్కకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇంట్లో తలుపు వేసుకొని మనకి ఇష్టమైన వాళ్ళు జీవించాం. ಈ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತಲೆ ಆಡಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದವರಂತ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ఉన్నట్లుండి పాస్టర్ గారు కనపడేసరికి ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿ ಕಾಣಂಗೆ ఆయన మధ్యలో ఈ తప్పు చేయకూడదని నీకు మనసాక్షి గుచ్చుకుంది లోపల. ಅಂದ್ರೆ ಆತನ ಎದುರಿಗೆ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ನಿನ್ಗೆ ಚುಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ. ఆ సంఘటన అనుభవించిన తర్వాత వెళ్ళి ఇప్పుడు పాస్టర్ గారికి ఏం చెప్తాం మనం? ಆ ಸಂಘಟನೆ ಆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಪಾಸ್ಟರ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇವಾಗ? అయ్యో పాస్టర్ గారు మీ ముందు ఇలాంటి ఛానళ్ళు టీవీలు ఈ డాన్స్ బేబీ డాన్సులు చూస్తూ తప్పు చేశాను క్షమించండి మేము మారుతామని చెప్తారా చెప్పరా? ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆನೆ ಇಂತಿಂಥ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೀವಿ, ತಪ್ಪನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವ ಇಲ್ವಾ?
పాస్టర్ గారు ఉంటేనే అంత భయం ఉన్నప్పుడు ಪಾಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೇನೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಭಯಭಕ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ఆ మ్యాప్ లో ఇశ్రాయేల్ దేశంలో సృష్టికర్త దేవుడు పరిశుద్ధ స్థలాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుని అక్కడ ఉన్నాడు. అక్కడ ಆ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿವಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ఆయన ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ఈ కంటికి కనబడట్లేదు, ఆత్మరూపిగా ఉన్నాడు అనుకొని మనము ఆయన లేడనుకొని ప్రవర్తిస్తే, ಆತ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ, ಆತ್ಮನ ಆತ್ಮರೂಪವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ఆయన చేతిలో చిక్కమనుకుంటే మనం పొరపాటు చేసిన వారం కామా? ಅಂದ್ರೆ ಆತನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ರೆ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರಾಗಿರ್ತೀವಲ್ಲ. మనమంతా భూమి మీదనే ఉన్నాం, గాల్లో ఎగరట్లేదు మనం. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೇವೆ, ಇನ್ನೂ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಾವು. చూసారా ఈ భూమి? ನೋಡಿದ್ರ ಈ ಭೂಮಿ? మనం ఇండియాలో ఉన్నాం. ಈಗ ನಾವು ಭಾರತ కొంచెం అట్లా లెఫ్ట్ కి వెళ్తూ పోతేనే పక్కన ఆఫ్ఘనిస్తాన్, ఇరాన్, ఇరాక్, అక్కడ ఇజ్రాయెల్ కనబడుతుంది మీకు. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಕುವೈಟ್ అల్లెల్లా కాಣಿస్తుంది, జెరూసలేం కనబడుతుంది. ఈ భూమి అంతా ఆయనదే, ఈ భూమి నాదే అని లేవియా కాండంలో చూసాం. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲ ನನ್ನದೇ, ನಾನೇ ಇದನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. నేను పరలోకంలో కాదు, నా బిడ్డలు భూమి మీద ఉన్నారు కాబట్టి నేనే వచ్చి వారి మధ్యలో నివసించాలని ఆయన ఆశపడ్డాడు. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿ ನನ್ನದೇ, ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಬಂದು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. నిన్న సందేశాలకు ఈ రోజు సందేశాలకు డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, తేడా ఏంటంటే, నిన్నే సందేశకు ఈ దినದ సందేశకు వ్యత్యాಸ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, నిన్నంతా బాగా నవ్వుకుంటూ జాలీగా జంతువులు, జూ పార్కులు అవి ఇవి వినుకుంటూ నవ్వుకుంటూ వెళ్ళిపోయాం జీవితం. నిన్నే ದಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ನಗ ಹಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಝೂ ಅದು ಇದು ಅಂತೇಳಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ವಿ. ఈ రోజు ఈ దిన ఎలాగైతే మన పాఠ్య పుస్తకాలలో చిన్నపిల్లలకు బొమ్మలు వేసి చూపించి ఆ తర్వాత 7th క్లాస్ 8th క్లాస్ 9th క్లాస్కి వచ్చిన తర్వాత బొమ్మలు మాయమై మొత్తం స్క్రిప్టే ఉంటుంది, టెక్స్టే ఉంటుంది, మొత్తం థియరీ ఉంటుంది అక్కడ. ಇವತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತಾರೋ ಆ ರೀತಿ ನಡೀತಿದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇವತ್ತು. భూమికి పునాది వేశాడు దేవుడు గొప్పవాడు అని భలే భలే అని మనం చప్పట్లు కూడా కొట్టేసుకున్నాం నిన్న. ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಅಸ್ಥಿವಾರನ ಹಾಕಿದಂಥವ್ರು ದೇವ್ರು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ఇప్పుడు ఈరోజు ఆ నవ్వు కాస్త కొంచెం భయంగా మారాలి. ಆ ನೆನ್ನೆ ಒಂದು ಆ ನಗು ಇವತ್ತು ಭಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಬೇಕು, భక్తిగా మారాలి. ಆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ಬೇಕು. ఎందుకు మారాలి? ಯಾಕೆ ಬದಲಾಗಬೇಕು? ఈ భూమి ఇప్పుడే చూసాం, ఇందాక చక్కగా తీశారు మ్యాప్, అది చూపించండి. ಬಹಳ ಚಂದವಾಗಿತ್ತು ಅದು ಮ್ಯಾಪ್. ఈ భూమి మీద, ಈ ಭೂమి ಮೇಲೆ మనం అక్కడ ఇండియాలో ఉన్నామని, ಈಗ ನಾವಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, మనం ఇండియాలో ఉన్నాము, కర్ణాటకలో ఉన్నాం, బెంగళూరులో ఉన్నాం, ఎవరు చూడట్లేదు అని అనుకుంటే, ಎಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ, కర్ణాటక. పాత నిబంధనలు చెప్తున్నాడు, నాయన నీ ఇష్టం వచ్చినట్లు కాదు జీవించడానికి, నేను అక్కడ నా ఇల్లు కట్టుకున్నాడు, కూర్చున్నాను ఇశ్రాయేల్ దేశంలో. ఆ ఇశ్రాయేల్ దేశం ఎలా ఉంచుండో అక్కడ, ನಾನು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಸ್ಥಿವಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ రెండు ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. సముద్రాల మధ్య భూమార్గం గుండా వెళ్ళాలంటే అక్కడ ఇశ్రాయేల్ అనే దేశం ఉంది. అక్కడ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೂಮಾರ್ಗವಾಗಿ కరెక్ట్ సెంటర్ లో ఉంది, కరెక్ట్ సెంటర్ ಆಗಿದೆ ಅದು. ఒక మనిషి దేహమునకు బొడ్డులాగున్నది. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಕ್ಕಳು ಬಳ್ಳಿಯ ಉಪಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದಿದೆ. నాభి దేశంగా ఉన్నది, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಕ್ಕಳು ಬಳ್ಳಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ದೇಶ ಇದೆ. అప్పుడు ఈ భూమండల ప్రజలందరూ ఏమనాలి? ಆಗ ఈ భూమిಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳು మేము నివసిస్తున్న భూమి మీద మమ్మను సృష్టించిన దేవుడు ఉన్నాడు కనుక మేము ఎంతో ఆయనను సన్మానిస్తూ, గౌరవపరుస్తూ, మర్యాదిస్తూ, ఆయన చెప్పినట్లుగా జీవించాలన్న భయంతో ఈ భూలోక ప్రజలందరూ జీవించాల్సిందే. ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಾಕಿ ಸಲಹಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂತ ದೇವರು ಇದಾನಂತೇಳಿ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬದುಕಬೇಕಾದಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. నిన్న రాత్రి కార్యక్రమం అంతా అయిన తర్వాత మిద్ద మీదకి వెళ్ళి చూస్తే అక్కడ ఒక బాప్తిజం ತೊಟ್ಟಿ కనబడుతుంది. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ತೊಟ್ಟಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ఎందుకు బాప్తిజం తొట్టిని ఏర్పాటు చేశారు? ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ತೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ఎన్నాళ్ళు ఇంకా నీకు ఇష్టమైనట్లుగా జీవిస్తావు? నో నో, దిస్ లైఫ్ ఇస్ నాట్ యువర్ లైఫ్, దిస్ ఇస్ గాడ్స్ లైఫ్. నీ జీవితం నీ జీవితం కాదు, ఇది దేవుడు చెప్పినట్లుగా జీవించాలనేది మనకు అర్థం అవ్వాలి. ಅಂದ್ರೆ ಆ ತೊಟ್ಟಿನ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಜೀವಿತ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಂತದ್ದಲ್ಲ, ದೇವರ ಚಿತ್ತಾನುಸಾರವಾಗಿ ದೇವ್ರ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಜೀವಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ఎవరు తప్పుగా అనుకోకండి, ఒక విషయం చెప్తాను. ಯಾರು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ, ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ. మన దేహమును నడిపించేది తలలో ఉన్న మెదడు. ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೆದುಳು. ఎవరికైనా మెదడు నాకు మోకాళ్ళలో ఉంది, అరిపాదాల్లో ఉంది, కాళ్ళల్లో ఉంది, చేతుల్లో ఉందని చెప్తామా? చెప్పండి. ಯಾರಾದ್ರೂ ಸರಿನೇ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಮೊಣಕಾಲಲ್ಲಿದೆ, ಪಾದದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? చెప్పం మనం, ಹೇಳಲ್ಲ. నేను నా మోకాలు చెప్పినట్లు, నా అరిపాదం చెప్పినట్లు, నా కాళ్ళు చెప్పినట్లు వింటున్నానని మనం ఎప్పుడు అన్నమా మాట? ನನ್ನ ಮೊಳಕಾಲು ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ನನ್ನ ಪಾದ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರು ಹೇಳಲ್ಲ. ఈ దేహం అంతా నడిపించబడాలంటే మన తలలో ఉన్న మెదడు నుంచి సిగ్నల్స్ రావాలి. ಈ ದೇಹವನ್ನೆಲ್ಲ ನಡೆಸಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕು. ఇప్పుడు నా కుడి చేయి ఎత్తాలనుకోండి, ఇలా నా మెదడు చెప్పాలి లిఫ్ట్ యువర్ హ్యాండ్ అని.
ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನನ್ನ ಒಂದು ಬಲಗೈ ನಿಂಗೆ ಎತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀನು ಬಲಗೈನ ಎತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಸಂದೇಶ ಇಲ್ಲಿಂದ ఎందుకు ಬರಬೇಕು. చెప్తున్నానంటే ఈ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ భూలోకానికి- ఇದ್ದೀನಿ ఈ ಅಂತಂದ್ರೆ భూలోకానికి యేసు ప్రభు శిరస్సు అని రాసుంటుంది. ಅಂದ್ರೆ ఈ భూలోకಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿರಸ್సు ಅಂತೇಳಿ యేసు ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ప్రభు శిరస్సు అయితే ఆ శిరస్సు చెప్పినట్టు వినకుండా బాడీ చెప్పినట్లు మనం అలా ఇలా నడుచుకుంటూ పోతున్నాం అనుకుంటే పిచ్చోడు అనుకుంటాం మనం. ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿರಸ್ಸಾಗಿರುವಾಗ ಶಿರಸ್ಸು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಹೊರತಾಗಿ ನಾವು ಬಾಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಎಕಡೆ ತಿರುಗಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ఎప్పుడైనా దారిలో పోతున్నప్పుడు ఒకడు రాయి తీసుకొని ఇసురుతుంటాడు పిచ్చోడు లాగా, తర్వాత తన చేయి తీసుకొని దాన్ని కొట్టుకుంటూ అంటాడు. ఇలాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి కొన్నిసార్లు. ಅಂದ್ರೆ ದಾರಿಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಒಬ್ಬನ ಯಾರೋ ಹುಚ್ಚಿಡಿದಂತವ್ರು ತನಗೆ ತಾನೇ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಕಲ್ಲು ಎಸಿತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. నిజంగానే నేను ఒక మంచి వ్యక్తిగా జీవించాలి అని అనుకుంటే, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾನೊಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ పాత నిబంధనలోనే ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನೇ దేవుడు ఒక గుడారమును ఏర్పాటు చేసుకొని ఇశ్రాయేలుల మధ్య జీవించాడు. ದೇವರು ಗುಡಾರವನ್ನು ಏರ್ಪಾటు ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ఈ గుడారాన్ని ಈ ಒಂದು ಗುಡಾರವನ್ನ వారు ఎక్కడ ప్రయాణాలు చేసుకుంటూ పోతుంటే అక్కడికి తీసుకెళ్లిపోయారు. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ఆ తర్వాతి కాలంలో వీరు స్థిరపడిన తర్వాత ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಕಾಲದ ನಂತರ ಅವರು ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಿರಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ దావీదు గారికి ఒక ఆలోచన వచ్చింది. ದಾವೀದನ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಬಂತು. నేనేమో పెద్ద రాజభవనంలో ఉన్నాను, ನಾನೇನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ నా ಇದ್ದೇನೆ, దేవుడేమో గుడారంలో ఉన్నాడు, ನನ್ನ ದೇವರೇನೋ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ఒక ಇದ್ದಾನೆ. మంచి నిర్మాణం నిర్మిస్తే బాగుంటుందని ಒಂದು ఆలోచన ದೊಡ್ಡ వచ్చినప్పుడు, ಭವನವನ್ನ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ఆలోచన మంచిదే, ಆಲೋಚನೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದೇನೆ. కానీ ಆದ್ರೆ నువ్వు కట్టకు నీ కుమారుడు కడతాడు, సొలొమోను ನೀನು కడతాడు అని ಕಟ್ಟಬಾರದು, చెప్పాడు. ನಿನ್ನ ಮಗನಾದಂತ ಸೊಲೊಮೋನನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರು ಆಲೋಚನೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. మొత్తానికైతే గుడారంలో ఉండే దేవుడు ಒಟ್ಟಾರೆ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವರು ఆ నిర్మించబడిన రాళ్ల మందిరంలోకి ఆయన ప్రవేశించడం జరిగింది. ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ದೊಡ್ಡದಾದ ಆಲಯದೊಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು. వీళ్ళకి వచ్చిన ఆలోచన నిర్మాణం కట్టాలని, ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಬಂದಂತ ಆಲೋಚನೆ ನಮ್ಗೆ ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭವನನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. కానీ దేవుడు మాత్రము ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ గుడారం ఏర్పాటు చేయండి అని చెప్పాడు అంతే. ಆದ್ರೆ ಗುಡಾರನ ಏರ್ಪಾಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ఆ గుడారం మోసుకొని తిరగాలి అన్ని చోట్ల. ಆ ಗುಡಾರವನ್ನ ಒತ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಬೇಕು. ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ఎక్కడ తిరగాలి? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತಿರುಗಬೇಕು? రూబేను గోత్రంలో తిరగాలి, ಅಂದ್ರೆ ರೂಬೇನ್ ಗೋತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡಬೇಕು, ఆ బెన్యామీను గోత్రంలో తిరగాలి, ಬೆನ್ಯಾಮಿನ್ ಗೋತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡಬೇಕು, షిమ్యోను, ఇశ్శాఖారు, దాను, గాదు ఇలాంటివి ఎన్ని ఉంటే అన్ని ప్రాంతాల్లో ఆ గుడారమును దేవుడు ఏర్పాటు చేయమంటే అక్కడ ఏర్పాటు చేసుకుంటూ పోతుండాలి. ఆ దేశం స్థిరపడిన తర్వాత ಎಲ್ಲಾ ಗೋತ್ರಗಳವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗುಡಾರವು ತಿರುಗಾಡಲ್ಪಡಬೇಕು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ ಕೂಡ. నాకు మీరు భవనం నిర్మించండి అని పాత నిబంధనలో దేవుడు ఎప్పుడు అడగలేదు. ಈ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಆಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ದೇವರು. ఆ గుడారము మోసుకొని తిరిగే విధంగానే ఉండింటే, ಆ ಒಂದು ಗುಡಾರ ಒತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ರೀತಿಯೇ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಆದ್ರೆ అన్ని గోత్ర ప్రజల మధ్య తిరిగేది ఆ గుడారం. ಎಲ್ಲಾ ಗೋತ್ರಗಳವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಗುಡಾರ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ఇది మనకు అర్థమైతే, ಇದು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ఇదంతా పాత నిబంధన. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ವಿ. మనుషుల చేత ఏర్పాటు చేయబడిన గుడారం పాత నిబంధనలో కనబడితే, ಮನುಷ್ಯರ ಮೂಲಕ ಏರ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಗುಡಾರ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ, క్రొత్త నిబంధనకు వచ్చిన తర్వాత ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ యోహాను సువార్త 2వ అధ్యాయంలో, ಯೋಹಾನ್ ಬರೆಸುವಾರ್ತ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, యోహాను సువార్త 2వ అధ్యాయంలో ಯೋಹಾನ್ ಬರೆಸುವಾರ್ತ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ఇదొకటి చెప్పి ಇದೊಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ఈ 2వ దినపు మొదటి సెషన్కి విరామం తీసుకొని ಈ 2ನೇ ದಿನದ ಮೊದಲನೇ ಸೆಷನ್ಗೆ ವಿರಾಮನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. మిగిలిన విషయాన్ని సాయంత్రకాల సమావేశంలో మనం విందాం. ಉಳಿದ ವಿಷಯವನ್ನ ಸಂಜೆಯ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಣಂತೆ. యోహాను సువార్త 2వ అధ్యాయంలో ಯೋಹಾನ್ ಬರೆಸುವಾರ್ತ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 19వ వచనంలో 19ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ యేసు ప్రభు అంటున్నాడు, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ఆ యెరూషలేము అనే మందిరాన్ని చూపించి, ಆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನೋಡಿ, ఆ యెరూషలేము అనే మందిరాన్ని చూపిస్తున్నాడు. ಆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. చూపిస్తూ, ತೋರಿಸ್ತಾ ఈ దేవాలయమును మీరు చూస్తున్నారు కదా, ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ, దీన్ని మీ చేతనైతే పడగొట్టండి, ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಕೆಡವ್ರಿ, 3 దినములలో దాన్ని లేపుతానని మాట్లాడుతున్నాడు. ನಾನು 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ఆ ಇದ್ದಾನೆ. తర్వాత కింద చదువుకుంటూ వస్తే ಆ ನಂತರ ಕೆಳಗಡೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ 20వ వచనం నుండి, 20ನೇ ವಚನದಿಂದ, యూదులు ಅದಕ್ಕೆ ಯಹೂದ್ಯರು ఈ దేవాలయం 46 సంవత్సరములు కట్టిరే, ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ 46 ವರ್ಷ ಹಿಡಿಯಿತು, నీవు 3 దినములలో దాన్ని లేపుదు అనిరి. ನೀನು 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸಿವಿಯೋ? అయితే ఆయన ಅದಕ್ಕೆ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, తన శరీరమును దేవాలయమును గురించి ఈ మాట చెప్పాను. ಆತನು ತನ್ನ ದೇಹವೆಂಬ ದೇವಾಲಯದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದನು. ఆయన చెప్పిన మాట, ಆತನು ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು, మృతులలో నుండి లేచిన తర్వాత
ಆತನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ ఆయన ఈ మాట చెప్పానని ಆತನು ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದನೆಂಬುದಾಗಿ ఆయన శిష్యులు అప్పుడు జ్ఞాపకం చేసుకున్నారట. ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಆವಾಗ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. శిష్యులకు ఏమర్థమైందంటే, ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅದು ಅಂತಂದ್ರೆ, అమ్మా దేవుని యొక్క మహాప్రణాళిక ఒకనాడు ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರ ಒಂದು ಮಹಾ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ఆ అరణ్యములో ప్రత్యక్షపు గుడారం అనేది ఒకటి ఏర్పాటు చేసి వారి మధ్యలో తిరగాలని, వారి మధ్యలో ఉండాలని ఇష్టపడ్డాడు. ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ గుడారದಲ್ಲಿ ఇద్దుಕೊಂಡು ಅವರ మధ్యದಲ್ಲಿ తిరిగాడಬೇಕಂತೇಳಿ ದೇವರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡದ. అప్పుడు ఆయన మూలరాయి వేసుకొని పునాది రాయి వేసుకొని కూర్చున్నాడు అక్కడ. ಆಗ ಆತನು ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಲೆಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ఇప్పుడు క్రొత్త నిబంధనకు వచ్చిన తర్వాత, ಈಗ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ పాత నిబంధనలో గుడారం పక్కన పెట్టేశాడు, ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಗುಡಾರವನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು సొలొమోను కట్టించిన మందిరం పక్కన పెట్టేశాడు, ಸೊಲೊಮೋನ್ ಕಟ್ಟಿಸಿದಂತ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು, సొలొమోను గారు కట్టించిన ఆ మందిరం కూడా వద్దని పక్కన పెట్టేసి, ಸೊಲೊಮೋನ್ ಕಟ್ಟಿಸಿದಂತ ಒಂದು ಆಲಯವನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ఇప్పుడు నిజమైన మందిరం చూపిస్తున్నాను, అది నేనే అని మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಜವಾದಂತ ಆಲಯವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆ ಆಲಯ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ఆ గుడారములో శరీరం అనే ఆ గుడారంలో ప్రభు నివసిస్తూ, ಆ ಶರೀರವೆಂಬ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ఇశ్రాయేలు దేశమంతటా ఆయన సంచరించాడు. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶವನ್ನೆಲ್ಲ ಆತನು ಸುತ್ತಾಡಿದ್ದಾನೆ. సంచరించి సంచరించి ಸುತ್ತಾಡಿ ಸುತ್ತಾಡಿ ప్రజలందరితో చెబుతున్నాడు, ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, మీరు తిరస్కరిస్తున్న మూలరాయి నేనే అంటున్నాడు. ನೀವು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಂತಹ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಲೆಗಲ್ಲು ನಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. అందుకే నిన్న రాత్రి మీకు చెప్పాను, ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, వేయబడిన పునాది వద్దనే ఇంకా తిరుగుతున్నాం మనము. ಅಂದ್ರೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಅಸ್ಥಿವಾರದ ಬಳಿಯಲ್ಲೇ ಇನ್ನೂ ನಾವು ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. తెరవబడిన ద్వారం దగ్గరికి ఇంకా రాలేదని చెప్పాను. ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ఇప్పుడు ಈಗ సాయంత్రం ఒక్కటే ఒక సెషన్ మనకు ఉంది కనుక, ಈಗ ಸಂಜೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ఎక్కడో ఒక చోట నేను దీనికి ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాలి. ఇప్పుడు ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ನಾನು. వేయబడిన పునాది అంటే ఏంటి? ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಅಸ್ಥಿವಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? నిన్నటి దినం మొత్తం దేవుడు భూమికి సృష్టికి పునాది వేసి ఆయన నిర్మించాడు అని చెప్పాం. ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಭೂಮಿಗೂ ಪರಲೋಕಕ್ಕೂ ಅಸ್ಥಿವಾರವನ್ನು ಹಾಕಿದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು, ఆ తర్వాత మనుషుల్ని ప్రవేశపెట్టి ಆ ನಂತರ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ, పాత నిబంధనలో ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ఆత్మరూపిగా ಆತ್ಮರೂಪಿಯಾಗಿ ప్రత్యక్షపు గుడారం అనే దాన్ని మోషే గారి ద్వారా ఏర్పాటు చేశాడు. మోషే ಮೂಲಕ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕೂಡ ದೇವದರ್ಶನ ಗುಡಾರವನ್ನು ಏರ್ಪಾಟ್ ಮಾಡಿ, ఆ తర్వాత కాలక్రమేణ క్రొత్త నిబంధన వచ్చేసి ಆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ఇక ప్రత్యక్షపు గుడారము కాదు, ಈ ದೇವದರ್ಶನ ಗುಡಾರ ಅಲ್ದೆ, యెరూషలేం మందిరము కాదు, ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ದೇವಸ್ಥಾನನು ಕೂಡ ಅಲ್ದೇನೆ, నేను వీరికి నా దేహం శరీరం అనే దేహాన్ని ధరించుకొని ఈ శరీరం అనే గుడారంలో ఉంటూ ఇశ్రాయేలుల మధ్య సంచరిస్తూ నా గురించి వీళ్ళకి పరిచయం చేస్తాను. అది నేను ఎవరో కాదు, నేను ఒక మూలరాయి అనేది పరిచయం చేస్తున్నాడు అక్కడ. ಈ ದೇಹವೆಂಬ ಗುಡಾರದೊಳಗಡೆ ನಾವು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ, ಇದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಲೆಗಲ್ಲು ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ఈ మూలరాయి ఆ దేశంలో పునాది వేస్తే, ಈ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಲೆಗಲ್ಲಿನ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಲೆಗಲ್ಲು ಹಾಕಲ್ಪಟ್ರೆ, దేవుడే పునాది వేశాడన్న విషయం ప్రజలకు అర్థం కాక, ದೇವರೇ ಅಸ್ಥಿವಾರವನ್ನು ಹಾಕಿದಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯ ಜನಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದೇನೆ ఆయన వద్దు అని తిరస్కరించారు వారు. ಆತನನ್ನ ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. చూద్దాం అపోస్తల కార్యములు 4వ అధ్యాయం ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳ ಪುಸ್ತಕ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 11వ వచనం. 11ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, ఇల్లు కట్టువారైన మీరు, ಮನೆ ಕಟ್ಟುವವರಾದ ನೀವು, అపోస్తల కార్యములు 4వ అధ్యాయం 11వ వచనంలో, ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳ ಪುಸ್ತಕ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, ఇల్లు కట్టువారైన మీరు ಮನೆ ಕಟ್ಟುವವರಾದ ನೀವು తృణీకరించిన రాయి, ಈ ನಯಿಸಿದ ಕಲ್ಲು ಆತನು, ఆయనే. ಆತನೇ. ఆ రాయి, ಆ ಕಲ್ಲು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ మూలకు తలరాయి ఆయన. ಆತನೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಲೆಗಲ್ಲಾದನು. సర్వ మానవాళి పాప ప్రక్షాళన కొరకు, సర్వ మానవాళిని స్థిరపరచుటకు, బలపరచుటకు, దేవుని వద్దకు నడిపించుటకు దేవుడే నిర్ణయం తీసుకొని మన మధ్యలో పునాది వేసుకొని కూర్చున్నాడు 2000 సంవత్సరాల క్రితం. ಸಕಲ ಮಾನವರ ಪಾಪ ನಿವಾರಣೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ, ಸಕಲ ಮಾನವರನ್ನ ದೇವರೆಡೆಗೆ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಲೆಗಲ್ಲನ್ನಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅಸ್ಥಿವಾರವನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ఆ వేయబడిన పునాది నిరంతరం మన గురించి ఆలోచిస్తూ, ಆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಸ್ಥಿವಾರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇರಬೇಕಂತ మన ಆಲೋಚನೆ ఆత్మీయ ಮಾಡ್ತಾ, జీవితాన్ని దినదినము నిర్మించాలని ఆశించాడు ఆయన. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಜೀವಿತ ದಿನ ದಿನವೂ ಕೂಡ ನಡೆಸಲ್ಪಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ఆ ಇದ್ದಾನೆ. మూలరాయి మీద ಆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಲೆಗಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ మన పాత్ర ఏంటి?
ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಏನು? మన పాత్ర ఏంటి? ఇక్కడ కూర్చున్న మనమే కాకుండా ఈ లోక ప్రజలందరి పాత్ర ఏంటంటే, ನಾವು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳ ಪಾತ್ರ ಏನು ಆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಲೆಗಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ? ఉదాహరణకి ఇక్కడ ఈ రోజు మనం కూర్చున్నాం, ఒక సంవత్సరం అయిపోయిందని. ಈಗ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಿ 1 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಇವಾಗ కట్టక ముందు దీనికి కూడా ఒక మూలరాయి వేశారుగా. ಕಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಲೆಗಲ್ಲನ್ನು ಹಾಕಿದಾರಲ್ವಾ? మూలరాయి వేసి అలానే కూర్చుంటే నిర్మాణం ఎలా పూర్తవుతుంది? ಈ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಲೆಗಲ್ಲ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನಿರ್ಮಾಣ ಹೇಗಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು? ఆ మూలరాయి మీద ఈ గొప్ప నిర్మాణం నిర్మించబడాలి. ಆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಲೆಗಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಈ ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡಬೇಕಾಗಿತ್ತೆ. ఇది మనం అర్థం చేసుకోగలిగితే, ಇದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, యేసు ప్రభు మూలరాయి అనే పునాది పడితే, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಲೆಗಲ್ಲೆಂಬುದಾಗಿ ಆಗಿದ್ರೆ ఆ అద్భుతమైన నిర్మాణం సంపూర్తి అవ్వాలి. ಆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಒಂದು ಮೂಲೆಗಲ್ಲ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಗ್ಬೇಕದು. అందులో ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಏನು? మన పాత్ర ఏంటో ఒకసారి బైబిల్ని అడిగితే, ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನು ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ, పేతురు గారు రాసిన మొదటి పత్రిక, ಪೇತ್ರನು ಬರೆದ ಮೊದಲನೇ ಪತ್ರಿಕೆ 2వ అధ్యాయము 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, పేతురు గారు రాసిన మొదటి పత్రిక 2వ అధ్యాయం, ಮೊದಲನೇ ಪೇತ್ರನ ಪತ್ರಿಕೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 5వ వచనం చూద్దాం. 5ನೇ ವಚನ ಒಂದ್ಸಾರಿ ನೋಡೋಣ. పేతురు గారు రాసిన మొదటి పత్రిక 2వ అధ్యాయము 5వ వచనము. యేసుక్రీస్తు ద్వారా, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ దేవునికి అనుకూలములకు, ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾದಂತಹ ఆత్మ సంబంధమైన బలులను అర్పించుటకు, ಆತ್ಮೀಯ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ పరిశుద్ధ యాజకులుగా ఉండునట్లు, ಪವಿತ್ರ ಯಾಜಕ ವರ್ಗದವರಾಗಿರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ మీరును ನೀವು ಕೂಡ సజీవమైన రాళ్ల వలె నుండి ಜೀವವುಳ್ಳ ಕಲ್ಲುಗಳಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ఆత్మ సంబంధమైన మందిరముగా కట్టబడుచున్నారు. ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧವಾದ ಮಂದಿರವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. యేసు ప్రభు మూలరాయి అయితే, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಲೆಗಲ್ಲಾಗಿರುವಾಗ ఆ నిర్మాణం మీద, ಆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೇಲೆ అర్హత కలిగిన రాళ్ల వలె మనం నిర్మించబడాలి. ಅರ್ಹತೆಯುಳ್ಳಂತಹ ಕಲ್ಲುಗಳಾಗಿ ನಾವು ದಿನೇ ದಿನೇ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ. అందుకే నిర్మించేటప్పుడు ಅದನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮೇಲೆ మంచి బలమైన వాటిని తీసుకొని ఆ నిర్మాణకుడు దాన్ని ఉపయోగిస్తుంటాడు. ಆ ದೊಡ್ಡ ಬಲವಾದಂತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ఆ నిర్మాణం నిర్మించేటప్పుడు పనికిరావని చెత్త పడిపోతూ ఉంటుంది కింద. ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರಲಾರದಂತವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಕೆಳಗಡೆ. దేవుని నిర్మాణానికి ఉపయోగపడే బలమైన రాళ్లుగా మనం ఉంటూ, ದೇವರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ಬಲವುಳ್ಳ ಪದಾರ್ಥಗಳಾಗಿ ನಾವು ಇದ್ದುಕೊಂಡು ఒక గొప్ప మందిరముగా మనం నిర్మించబడాలని రాస్తుంది అక్కడ. ದೊಡ್ಡ ಮಂದಿರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. కాబట్టి వేయబడిన పునాది అనే ఈ టైటిల్ కి సంబంధించి, ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಅಸ್ಥಿವಾರ ಎಂಬಂತ ಈ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ నిన్నటి నుంచి జరిగిన ఈ ప్రయాణంలో, ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ನಡೆದಂತ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ఏమిటి ఇంతకు వేయబడిన పునాది? ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಸ್ಥಿವಾರ ಯಾವುದು? ఎవరా వేయబడిన పునాది? ಯಾರು ಆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಅಸ್ಥಿವಾರ? మీరు చెప్పండి. ఇప్పుడు ಈಗ ನೀವ್ ಹೇಳ್ರಿ, అర్థమైందా? ఎవరు? యేసు ప్రభువే వేయబడిన పునాది. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಅಸ್ಥಿವಾರ. భూమి కలిగి ఉన్నదేది ఆయన లేకుండా కలుగలేదని నిన్న విన్నాం మనం. ಉಂಟಾಗಿರುವ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಆತನಿಲ್ಲದೆ ಒಂದಾದ್ರೂ ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ఆ దేవుడే, ಆ ದೇವರನೇ ఆత్మరూపిగా ఇశ్రాయేలు దేశంలో ప్రత్యక్ష గుడారం వేసుకొని కూర్చున్నాడు. ಆತ್ಮರೂಪವಾಗಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವದರ್ಶನದ ಗುಡಾರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. యేసు ప్రభు భూమి మీద శరీరధారిగా జన్మింపగానే, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಶರೀರಧಾರಿಯಾಗಿ ಜನ್ಮಿಸುತ್ತಲೇ ఇక యెరూషలేము అను ఆ నిర్మాణంతో సంబంధం లేదు, ప్రత్యక్ష గుడారం అనే సంబంధం లేదు. ఆయన మార్చేస్తున్నాడు, ఈ గుడారమును నేను 3 దినాలలో లేపుతానని. ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ದೇವದರ್ಶನ ಗುಡಾರಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ದೇವಾಲಯಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಈ ಆಲಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಾಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ యేసు ప్రభు వేసిన పునాది మీద, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಅಸ್ಥಿವಾರದ ಮೇಲೆ ఆయనే పునాది అయితే, ಆತನೇ ಉನಾದಿ ಆಗಿರುವಾಗ మనం ఆత్మ సంబంధమైన మందిరముగా కట్టబడాలని పేతురు గారి ನಾವು పత్రికలో, ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧವಾದ ಮಂದಿರವಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಪೇತ್ರನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ఎలా ಇದ್ದಾನೆ. నిర్మించబడతాం ఆత్మ సంబంధమైన మందిరం? ನಾವು ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಮಂದಿರವಾಗಿ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಡ್ತೀವಿ? నిన్న రాత్రి చూసాను, ఇక్కడ బాప్తిసం తొట్టి సిద్ధంగా ఉంది. ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಂ ತೊಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ఈ రోజు ఇక్కడ బాప్తిసం తీసుకున్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారో నాకు తెలియదు. ಈ ದಿನ ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ఆ సర్వ సృష్టికర్త, ಆ ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು నిన్ను ప్రేమించి నన్ను ప్రేమించి ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ఇంత నిర్ణయం తీసుకొని ఆకాశ మహాకాశాలను పట్టజాలని దేవుడు మనిషి కొరకు ఇంత తగ్గించుకొని చివరికి మన భూమి మీదకి వచ్చి నివసిస్తే, ಆಕಾಶ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆತನು ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ ಸಾಕಾಗದೆ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ఆ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ప్రభువుతో జతపరచబడాలని ఇంకా మనకు ఆలోచన రాకపోతే, ಆ ಕರ್ತನೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಈಗ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಡಬೇಕೆಂಬಂತ ಆಲೋಚನೆ ಇನ್ನೂ ಬರದಿದ್ರೆ, ఇంకెప్పుడు నీలో ఉన్న రాతి గుండ మాంసపు గుండ అయ్యేది.
ಇನ್ಯಾವಾಗ ನಿನ್ನ ಕಲ್ಲು ಹೃದಯ ಮಾಂಸದ ಹೃದಯ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? నీ కఠిన హృదయం ఎప్పుడు దేవునికి అనుకూలమైన హృదయంగా మారేది. ನಿನ್ನ ಕಠಿಣ ಹೃದಯ ಯಾವಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದಂತ ಹೃದಯ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಡ್ಲಿಕ್ಕೆ నీకు ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ? ఇంత మేలు చేసిన దేవునికి ఇంకా నువ్వు దూరంగా ఉండాలని నిర్ణయించుకుంటే నష్టం ఎవరికి? ಇಷ್ಟು ಮೇಲನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದಂತ ದೇವರಿಗೆ ನೀನು ಇನ್ನೂ ದೂರವಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಷ್ಟ ಉಂಟು ಮಾಡಿದಂತವ್ರು ಯಾರಾಗಿರ್ತೀರಿ ನೀವು? నిన్ను రక్షించాలనే కదా నేను అంత త్యాగం చేశాను, బాహాటముగా భూమికి ఆకాశానికి మధ్య సిలువ మీద వేలాడి నీ పాపాన్ని నేను మోసాను కదా, నిన్ను ఆ శిక్షలోకి వెళ్ళమని నేను చెప్పట్లేదు కదా. ನಿನ್ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಕಾಶಕ್ಕೂ ಭೂಮಿಗೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತೂಗು ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ವಾ? మారిన వాళ్ళు ఎంతవరకు నమ్మకంగా ఉన్నారు? ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನೀನು ನನಗೋಸ್ಕರ ನಂಬಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ఒకవేళ ఇంకా నువ్వు పాపాలు పొరపాట్లు చేస్తూ ఉంటే సరిదిద్దుకునే సమయం ఇదే. ನೀನಿನ್ನೂ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ ಇದೇನಾ? ఇక మారని వాళ్ళు, మారిన వాళ్ళే పొరపాట్లు చేస్తుంటే ఇక మారని వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి? ఇదే అనుకూలమైన సమయం, ఇప్పుడే అనుకూలమైన సమయం, ఇదే రక్షణ దినం, ಇದೇ ರಕ್ಷಣೆ ದಿನ, ಇದೇ ಸುಪ್ರಸನ್ನತೆ ಕಾಲ ಇದು. మీరు సిద్ధంగా ఉంటే. ನೀನು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ఇంతమంది సేవకులు సిద్ధంగా ఉన్నారు, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸೇವಕರು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. తిరిగి సాయంత్రకాల సభ ఆరంభమయ్యే లోపు మనకు కొంచెం విరామం దొరుకుతుంది, ఒక 2-3 గంటల సమయం. ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದಿಷ್ಟು ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. బలవంతం ఏమీ లేదు, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಒತ್ತಾಯ ಬಲವಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. నీ కొరకు సమస్తాన్ని విడిచిపెట్టి ప్రభు నీతో ఉండాలని ఆశిస్తున్నప్పుడు, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ತನಿಗೆ ఒక మనిషిగా ఇంకా నీలో మార్పు రాకపోతే ಇನ್ನೂ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ఇంకెవరు మార్చాలి? నిన్నನ್ನು ఇన్యారు మార్పడిಸಬೇಕು? నువ్వు నిర్ణయం తీసుకొని ఉన్న పాటున అవును నాకు ఇంత ప్రేమ చూపించిన ఆయనకి నా హృదయార్పణ, నా ఆత్మార్పణ చేయాలని నాకు ఆసక్తి ఉందని మీరు ఈ కార్యక్రమం అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడున్న కార్యనిర్వాహకులకు తెలియజేస్తే వారు మీ కొరకు నీటిని సిద్ధపరచరంటారా? ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಕರ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ನೀವೇನು ತಿಳಿಸೋದಾದ್ರೆ ಅವರು ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತೊಟ್ಟಿ ಎಂಡಿపోయింది, అక్కడ ఒక చుక్క నీళ్ళు లేవు, అక్కడ ಅಲ್ಲಿ ತೊಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಒಣಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಒಂದು ಹನಿ ನೀರಿಲ್ಲ అది చూపిస్తుంది నేను ఎండిపోయానని మీరు అనుకుంటున్నారు. మీరు ఆలస్యం చేస్తే మీ ఆత్మీయ జీవితాలు ఇప్పటికే ఎండిపోయాయి. రండి రక్షణ పొందండి అని చెబుతోంది ఆ తొట్టి. మాట లేకున్నా, స్వరం లేకున్నా ఆ బాప్తిసం తొట్టి నీతో మాట్లాడుతోంది ఈరోజు. ఆ తొట్టి తనకు ಸ್ವರ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ, ಮಾತು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ, ಬಾ ನಿನ್ನ రక్షణను ಹೊಂదుకో ಅಂತೇಳಿ. దీనిలోకి వచ్చి నువ్వు తలపెట్టి ముఖం కళ్ళు పెట్టి చూస్తూ ఉంటే ఎండిపోయిన తొట్టి కనపడుతోందని నన్ను చూసి అంటున్నావేమో, అది కాదు. నీవు ఎండిపోయావు జీవం గల దేవునికి దూరంగా ఉంటూ. ನೀನು ಆ ತೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಒಣಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ತೊಟ್ಟಿ ಅಂತ ನೀನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೋ, ಆದ್ರೆ ಆ ತೊಟ್ಟಿ ನನಗಂತ ಇದೆ ನೀನು ಒಣಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ದೇವ್ರಿಲ್ದೆ ಅಂತ. ఎండిపోయిన జీవితాలను జీవ జలపు ఊటగా మార్చే సన్నద్ధుడైన దేవుడు, సమర్థుడైన దేవుడు ఉండగా ఎన్నాళ్ళు ఇంకా ఆయనకు దూరంగా ఉండి నిర్జీవంగా అపరాధముల చేత పాపముల చేత చచ్చిన శవాలుగా ఉంటాను చెప్పండి? ಒಣ ನೆಲದೊಳಗಿಂದ ನೀರು ಬರಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವರಿರುವಾಗ ನೀವು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇನ್ನೂ ಸತ್ತವರಾಗಿ ನೀವು ಬದುಕೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? మంచి చేసే దేవుని గురించి చెబుతూ ఆయన వద్దకు రండి అని గడ్డం పట్టుకుని బ్రతిమలాడాల్సిన పరిస్థితి వస్తుందా మానవ జాతికి? ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ ಗದ್ದ ಹಿಡಿದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ఇంకా ఎన్నాళ్ళు ఆ ప్రేమ నీకు అర్థం కాకపోవటం, ಇನ್ನೆಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಆ ಪ್ರೀತಿಯ ಅರ್ಥ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. దేవుని వద్దకు ఎప్పుడు కూడా భయపడుతూ అమ్మ నన్ను చంపేస్తాడేమో, నరకానికి పంపిస్తాడేమో భయపడి రాకూడదు. ದೇವರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ನರಕಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂತ ಭಯಪಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ. ఆ ప్రేమమయునికి నీ మనసును సమర్పించి రావాలి. ಆ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. దీన మనసు కలిగి, ದೀನ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿ, విరిగి నలిగిన హృదయంతో, నలుగిದ హృదయముಳ್ಳవరాగి, నా యోగ్యత లేని నాతో ఉండుటకు ఇంత పెద్ద సృష్టిని చేసి నాతో కలిసి నివాసం చేయుటకు ఏకంగా దిగొచ్చావా ప్రభువా నా కొరకు అని మనము మార్పు చెందిన మనసుతో, ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ನನಗೋಸ್ಕರ ನೀನು ನಿನ್ನ ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನನಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಮಾರ್ಪಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. అవునండి నేను బాప్తిసం తీసుకోవడానికి సిద్ధంగానే ఉన్నాను ఈ క్షణమే, కానీ నేను బట్టలు తెచ్చుకోలేదు అని అంటే, ఇంత పెద్ద దేహాన్ని ఇచ్చి జీవితం ఇచ్చిన ఆయన నీకు ఒక జత బట్టలు ఇవ్వలేడు అంటున్నాయి ఉన్న పాటున. ನೀವು ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ತಗೊಳಕ್ ನಾನೇನೋ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಅದ್ರ ಬಟ್ಟೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿನಗೊಂದು ಜೊತೆ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡೋಷ್ಟು ಆತನಿಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ವಾ? మీరు రావటానికి ఇన్ని ఏర్పాట్లు చేసిన వారు ఒకవేళ మీరు బట్టలు తీసుకురాకపోయినా ఉన్న పాటను ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అరేంజ్ చేయలేరంటారా? ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ದೇವರು ನಿಮಗೊಂದು ಜೊತೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆತನ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ವಾ? మారిన వాళ్ళు, బాప్తిజం తీసుకున్న వాళ్ళు మరొకసారి హృదయాన్ని పరిశీలించుకోండి. ఒకవేళ అలాంటి పొరపాట్లు ఏమన్నా జరిగింటే, ఇదిగో ప్రభువా మేము పొరపాటు చేశాం క్షమించండి అని మోకరించి ప్రార్థిద్దాం కొద్దిసేపు. మారని వాళ్ళు ఇంత చెబుతున్నా నేను ఇంకా మారనా, ఇంకా నా హృదయం రాతి కంటే కఠినంగా మారిందా అని మనసు మార్చుకుని మనం మన నిర్ణయాన్ని వ్యక్తపరుద్దాం. ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಬದಲಾದಂಥವ್ರು ಇನ್ನೂ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ತಪ್ಪುಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಮೊಣಕಾಲು ಊರೋಣ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇನ್ನೂ ಬದಲಾಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬದಲಾಗಬೇಕು ನಾನು ಅಂತೇಳಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟು ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಅರ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮ್ಮನ್ನು. ఈ సందేశాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తూ, ಈ ಸಂದೇಶದ ಸಾರಾಂಶವನ್ನ ನೀವು ಗುರುತಿಸಿ ముగించే ముందు ಈ ಮುಗಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ
మన హృదయంలో మనం పరిశీలించుకుందాం. ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನ ಒಂದ್ಸರಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. నిజంగా మోకరించడానికి శక్తి గలవారు, పెద్దవాళ్ళ గురించి కాదు, మోకరించడానికి శక్తి గలవారు దయచేసి మోకరించి. ನಿಜವಾಗಿ ಮೊಣಕಾಲೂರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಳ್ಳಂತವರು ಮೊಣಕಾಲೂರ್ರಿ, ಮೊಣಕಾಲೂರಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬೇಡ. మోకరించగలిగేవారు మోకరించి, ಮೊಣಕಾಲೂರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯರಾದಂಥವ್ರು ಮೊಣಕಾಲೂರಿ. సేవకుల ద్వారా ఈ 2 రోజులు, ಈ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವರು ఇంత నాకు బోధిస్తుంటే ಇಷ್ಟೊಂದು ನನಗೆ ಬೋಧಿಸ್ತಿರುವಾಗ ఇంకా ఎందుకు నేను ఆలస్యం చేయాలి, ಇನ್ನು ನಾನು ಯಾಕೆ ತಡ ಮಾಡಬೇಕು? ఈ 2 రోజులు ఏదో ఒక పండుగ వాతావరణం జరిగింది కదా అని పండుగకి వెళ్ళి గంతులేసి వెళ్ళిపోవడం కాదు నా జీవితం. ಈ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಏನೋ ಹಬ್ಬದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಕೆಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ಹೋಗೋದಲ್ಲ. మహాపరిశుద్ధుడైన ఆ దేవుడు, ಆ ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧನಾದಂತ ದೇವರು, ఆ ప్రేమామయుడు నాకు చేసిన ఈ గొప్ప మేళ్లను, ಆ ಸ್ವರೂಪನಾದಂತ ದೇವರು ನನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಮೇಲುಗಳನ್ನ ನಾವು ನೆನೆಸಿ ఉచితముగా పరలోక దేశం దయచేస్తాను అని చెప్పి, ಉಚಿತವಾಗಿ ಪರಲೋಕ ದೇಶವನ್ನ ನಮಗೆ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆತನು. ఆయన మన వద్ద నుంచి కోరినది, ಆತನು ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಿಂದ ಕೋರ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು, పరిశుద్ధుడనై నేనున్నాను గనుక, ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿ ನಾನಿರುವ ಪ್ರಕಾರವೇ మీరు నా బిడ్డలు, మీరు కూడా పరిశుద్ధులుగా ನೀವು ఉండాలి, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ఈ పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని, ಈ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತ ಜೀವಿತವನ್ನ ఈ లోకాశల కొరకు, ಈ ಲೋಕಾಶೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ, శరీరాశ, ಶರೀರದ ಆಶೆ, ನೇತ್ರಾಶೆ, జీవపు డంబం, ಜೀವದ ಡಂಬಗಳಿಗೆ అని ఈ లోక సంబంధమైన వాటికి ಈ ಲೋಕ ಸಂಬಂಧವಾದಂತವುಗಳಿಗೆ నేను ఆకర్షితుడనై, ನಾನು ಆಕರ್ಷಿತನಾಗಿ, లేదా నేను ఆకర్షితురాలనై, ನಾನು ಆಕರ್ಷಿತಳಾಗಿ, నా పరిస్థితి, ನನ್ನ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ దేవునితో నేను ఉండక, ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಇರ್ಲಾರ್ದಂಗೆ, సాతానుతోనూ సాతాను రాజ్యముతోనూ సహవాసం, స్నేహం చేసి, ಸೈತಾನನೊಂದಿಗೂ ಸೈತಾನ ರಾಜ್ಯದ ಸಹವಾಸದೊಂದಿಗೂ నా తండ్రి ఇంటికే నేను మోసం చేసిన ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ನಾನು ಮೋಸ ಮಾಡಿದವನಾಗಿದ್ದೀನಿ. చివరికి నా జీవితం పందులు పొట్టు తినే స్థితికి వెళ్ళిపోయిందే అని బైబిల్లో తప్పిపోయిన కుమారుడు బాధపడినట్లుగా, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಂದಿಗಳು ತಿನ್ನುವಂತ ಕಾಯಿಗಳು ತಿನ್ನುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಸತ್ಯವಂತ ಹೇಳಿದಂಗೆ, మారి నేను నా తండ్రి ఇంటికే చేరుదును అని మనసు మార్చుకొని వచ్చిన కుమారుని వలె ಮನಸ್ಸನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೇನೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮಗನ ಹಾಗೆ ನಾವು ಬಂದು, నేను ఇప్పుడు నా మనసును నా ప్రభువుకు సమర్పిస్తున్నానని, ನನ್ನ మನస్సನ್ನ ನಾನು ಕರ್ತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ, ఎవరి బలవంతము కాదు, ಯಾರ ಬಲವಂತವೂ ಇಲ್ಲದೆ నా అంతటా నేనే ನನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನೇ సేవకుల వద్దకు వెళ్ళి, ಸೇವಕರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, నాకు వెంటనే ನನಗೆ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ బాప్తిస్మం ఇవ్వండి, ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಾನನ కొಡ್ರಿ. క్రొత్త నిబంధనలో ఒక నపుంసకునికి ఫిలిప్ సువార్త ప్రకటించగానే, ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಪುಂಸಕನಿಗೆ ಫಿಲಿಪ್ಪನ್ನು ಸಾರಿದ ಮೇರೆಗೆ, నీళ్లు కనబడుతున్నాయి, ఆలస్యం ఎందుకు, ಅಗೋ ನೀರು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಾನ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಏನು, నీళ్లు సిద్ధంగా ఉన్నాయి, నాకు వెంటనే బాప్తిస్మం ఇవ్వడానికి ఆలస్యం ఎందుకు అని ఫిలిప్ గారిని అడిగినప్పుడు, ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ, ನೀರು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಫಿಲಿಪ್ಪನನ್ನ ನಪುಂಸಕನು ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ఫిలిప్ గారు ఆ నపుంసకుడిని బలవంతం చేయలేదు, ಫಿಲಿಪ್ಪನು ನಪುಂಸಕನಿಗೆ ಬಲವಂತ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. నపుంసకుడు సువార్తను విని స్పందించాడు, ನಪುಂಸಕನು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಆತನು ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾನೆ. ఆయనలో వాక్యము ఫలించింది కనుక, ಆತನಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಫಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ వెంటనే ఆ వ్యక్తి స్పందించాడు. ತಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಆತನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾನೆ. ఈ రోజు ఈ వాక్యం నీ చెవులలోనికి, హృదయంలోనికి వెళ్తున్నా, ಈ ದಿನ ಈ ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಇಳಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ఆ ప్రేమామయునితో జతపరచబడాలన్న ఆలోచన రాకపోతే, ಆ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಸೇರಬೇಕೆಂಬಂತ ಆಲೋಚನೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ఈ అపరాధముల చేత, పాపముల చేత, ನಿಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳಿಂದಲೂ ಪಾಪಗಳಿಂದಲೂ ఇంకా చచ్చిన స్థితిలోనే ఉండాలని ఎందుకు నీ ఆలోచన, ಇನ್ನೂ ನಾನು ಸತ್ತಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆಂಬಂತ ಆಲೋಚನೆ ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ, ఇంకెప్పుడు మారేది, ಈಗ ಯಾವಾಗ ನೀನು ಬದಲಾಗೋದು? ఒక్కసారి ఈ ప్రాణం ఈ దేహంలో నుంచి వెళ్ళిపోతే తిరిగి రాదని మనకు తెలియదా? ಒಂದು ಸಾರಿ ನಿನ್ನ ದೇಹದೊಳಗಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋದಂತ ಪ್ರಾಣ ಪುನಃ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಸಂಗತಿ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ఆలోచించండి, ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ మంచి నిర్ణయం తీసుకోండి, ಒಳ್ಳೆ ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, మన మంచి భవిష్యత్తు కొరకు జీవితంలో భూమి మీద ఎన్నో మంచి నిర్ణయాలు తీసుకుంటాం. ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟೋ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ఆత్మ సంబంధమైన భవిష్యత్తు గురించి ఏమాత్రం నీకు ఆలోచన లేదా? ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧವಾದಂತ ಭವಿಷ್ಯತ್ತನ್ನು ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳು ಇಲ್ದಿದ್ರೆ, నీ శరీర సంబంధమైన అవయవాలకు ఏదైనా హాని జరిగితే ఎంత తల్లడిల్లిపోతావు? ನಿನ್ನ ಶರೀರ ಸಂಬಂಧವಾದಂತ ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಗಗಳಿಗೆ ನಿನಗೇನಾದರೂ ಹಾನಿ ಆದ್ರೆ ನೀನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಳಗಾಗ್ತೀಯ. దేవుడిచ్చిన జీవాత్మ విషయంలో నీకెందుకంత నిర్లక్ష్యం? ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಈ ಒಂದು ಜೀವಾತ್ಮಕದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ? ఆ పరిశుద్ధునికి, పవిత్రునికి నువ్వు చేస్తున్నదేంటి? ಆ ಪರಿಶುದ್ಧನಿಗೂ ಪವಿತ್ರನಿಗೂ ನೀನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತದ್ದಾದ್ರೂ ಏನು ఆలోచిస్తారని ఆశిస్తూ, ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತಾ ప్రార్థన చేసుకొని ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. దానికంటే ముందు మీరు కూడా ఒక క్షణం, ఒక నిమిషం పాటు ప్రార్థనలో ఉండవలసిందిగా కోరుచున్నాను. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೀವು ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
అత్యంత కృపగలిగిన మా తండ్రి, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನಾದ ತಂದೆಯೇ, ఇంతవరకు మీ యొక్క జీవపు మాటలు మాకు తెలియచేశారు నా ప్రభువా. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ಜೀವದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ತಂದೆ. ఈ వాక్యమును వారి హృదయములలో ఫలింపచేసి ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಫಲ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ నా తండ్రి, ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ, నన్ను ప్రేమించి ఇంత గొప్ప విశ్వాన్ని చేసి ఆ తర్వాత అందులో మాతో పాటు నివసించుటకు నా దేవుడు నిర్ణయం తీసుకున్నాడే. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸೃಷ್ಟಿಯೊಳಗಡೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಬಂದಂತಹ 2000 సంవత్సరాల క్రితం యేసు ప్రభువే మూలరాయిగా వచ్చి సర్వమానవాళి నిర్మాణం కొరకు ఆయన మూలరాయిగా భూమి మీదకి వస్తే 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಲಗಲ್ಲಾಗಿ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ఆయన పునాది వేస్తే, ಆತನು ಅಸ್ಥಿವಾರವನ್ನು ಹಾಕಿರುವಾಗ ఆనాటి ప్రజలకు ఆయన అర్థం కాలేదు కనుకనే ಆ ದಿನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಜನಗಳಿಗೆ ಆತನು ಅರ್ಥವಾಗದೇನೆ సిలువకేసి కొట్టి చంపేశారు. ಆತನನ್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿಸಿ ಸಾಯಿಸಿದ್ರು. కానీ ఆయన సజీవుడైన దేవుడు గనుక నా ప్రభువా, ಆತನು ಸಜೀವನಾಗಿರುವಂತಹ ದೇವರಾಗಿ పునరుత్థానుడై తిరిగి లేచి ಪುನರುತ್ಥಾನವಾಗಿ ತಿರುಗಿ ಎದ್ದು నేను ఎలాగైతే అజేయుడిగా విజయుడిగా లేచానో, ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಜೇಯನಾಗಿ ಸಜೀವನಾಗಿ ಎದ್ದಿದ್ದೇನೆಯೋ, ఈ శిరస్సుకు అంటుగట్టబడిన ప్రతి దేహము అనగా ప్రతి మనిషి నా దేహంలో అవయవం గనుక ಈ ಶಿರಸ್ಸಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಂತಹ ದೇಹದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗಾಂಗಗಳಂತೆ అంత్యదినమున నేనును వారిని లేపుదును అని ప్రభు సెలవిచ్చి ఉన్నాడు. ಅಂತ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸ್ತೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ నిజముగా నేనును నా వారును నా ప్రజలను నా ప్రభువా మేము ఒప్పుకొనుచున్నాం, మేము పాపాత్ములమని నా తండ్రి. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾವು, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು, ನಮ್ಮ ಪರಿವಾರದವರು ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತಂದೆ, ನಾವು ಪಾಪಿಗಳೆಂಬುದಾಗಿ. మేము మా స్వనీతిని ఆధారం చేసుకుని మీ వద్దకు వస్తే మాత్రం అది మీరు అంగీకరించనిది నా ప్రభువా. ನಾವು ನಮ್ಮಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅದು ನೀನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ತಂದೆ. మమ్మల్ని క్షమించమని మరొకసారి వేడుకొనొచ్చు. ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ఈ వాక్యము మీ బిడ్డలను ఆలోచింపజేసి ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ಮಾಡು నా తండ్రి. మంచి నేలను పడినటువంటి విత్తనములుగా ఈ వాక్యం ఫలింప చేయమని వేడుకొనొచ్చు. ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಬೀಜಗಳಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು నా వద్ద నా దేవుడు ఏమీ ఆశించట్లేదు, మారిన మనస్సు, సాతాను రాజ్యం విడిచిపెట్టి దేవుని రాజ్యంలోకి రమ్మనే కదా అడిగిండేది. ದೇವರು ನಮ್ಮಿಂದ ಏನನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೈತಾನ್ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ఎందుకు నేను ఇంకా నాకు హాని చేసే సాతానుతో స్నేహం చేస్తూ సహవాసం చేస్తూ ఉండాలి? ನನಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸೈತಾನನ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನು ಯಾಕೆ ಇದೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ, నా కొరకు చివరి రక్త బొట్టు వరకు ప్రాణం పెట్టిన ప్రభువుకే నా జీవితం అంకితం అనే నిర్ణయం మీ బిడ్డలు తీసుకునేలాగున సహాయం చేయమని ప్రార్థిస్తూ, ನನಗೋಸ್ಕರ ಕೊನೆಯ ರಕ್ತದ ಹನಿಯನ್ನು ಸುರಿಸಿದಂತಹ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಳಿಗೆ ನಾನು ಬರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ మీకే మహిమ ఘనత సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావములు చెల్లిస్తూ ನಿನಗೆ ಘನತೆ ಮಹಿಮೆ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ఈ కృతజ్ఞత స్తుతి ప్రార్థన మా ప్రభువును ప్రియరక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారి పేరిట మీకే సమర్పించి ప్రార్థించి వేడుకొంచున్నాను తండ్రి. ಕೃತಜ್ಞತಾಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ತಂದೆಯೇ. ఆమేన్. ಆಮೆನ್. అందరికీ వందనాలు. థ్యాంక్ యూ.